여러분들 만나서 반갑습니다. 이제 지난 일주일간 같이 못해서 죄송합니다. 지난 한 주간은 우리 제주도에서 이제 우리 이면수 목사님 중심으로 탈북자 신학생들 수련회가 이 동시간대에 이제 있었습니다. 그래서 그 수련회 같이 참여하고 온다고 이제 여러분 모임하는 시간에 제가 이제 찾아뵙지를 못했고요. 그래도 오늘 시간을 허락하셔서 여러분하고 조금 나누기를 원합니다. 근데 이제 어떤 선교사님들이 지난번에 이제 사경에 했을 때에 목사 한 명이 그 100개국의 현지 제자를 찾았다. 그리고 100개국하고 세계복음을 한다라고 얘기를 하니까 목사가 거짓말하면 되냐. 그런 마음으로 들어오셨다가 또 은혜를 받고 지금 깊이 있게 참여하고 계신데요. 그래서 다 보여드릴 수는 없을 것 같고요. 지난 한 8년 만에 하나님께서 전 세계 현지 제자들을 이제 문을 열어주시고 지금도 그들과 가족처럼 사역을 하고 있는 그런 사역의 영상 13분 정도 되는데요. 그걸 먼저 좀 보시고 여러분에게 이런 역사가 동일하게 일어나길 바라는 마음으로 하나님의 말씀 좀 전하도록 하겠습니다. 예, 이 영상 보여주시면 좋겠습니다. A small, independent church, lacking finances with only a few members. Their education, background, and knowledge were far from impressive. But they had two things: the faith that this gospel can save the world, the covenant of world evangelization in our days. They headed out into the world with these two things. The team was looking for the worthy one in Miami, United States, when God guided them to a missions organization named Echo Cuba. A secretary who heard the gospel thanks to this meeting broke down in tears and introduced the team to her church. This team served the church during 2 years, sharing with them the gospel of the Bible and the evangelism of the Bible. Through this, not only were the church members edified, but God opened the doors to Mexico and Guatemala. At the time, the following words were shared with the disciples found there: a great wind of evangelism will blow in all of Latin America within the next 10 years. God filled Latin America with the gospel in less than 10 years. How can we do world evangelization during our lifetime? This was a prayer with which we started. Our standard when we met disciples in Latin American countries was just one. There were many who agreed to the notion of saving their country with this gospel, and some were even moved by it. Influential people were also interested. However, we desired to meet with people who received the gospel as life, as revelation, worthy ones. It is not important to have a large gathering. There are cases in which 500 people gather and no worthy ones are found. There are cases in which precious, important people rise up in small meetings. Through church visits, one-to-one meetings, broadcasts, etc., we looked for those who would confess that the true gospel is that Jesus is the Christ and that only this can save the world. Ese día, hermanos, créanme que para mí fue algo grandioso. Yo dije, ¿y estos bichos que me van a enseñar a mí? ¿Vea? Porque puro Calet y Estuardo, ¿vea? Tal vez la pastora, dije yo, ¿alguien me puede enseñar algo? Porque tenía 17 años, hermano, de estar predicando. Y tenía 12 de haberme graduado como pastor. Entonces tenía teología y un montón de argumentos en mi cabeza. Pero créanme que fueron pocas las predicaciones, las ponencias, cuando caí. Y la pastora quizás no se fijaba, pero yo lloré, hermanos.
y me sentí miserable. Me sentí, hermano, tan desgraciado porque había estado enseñando nada, hermanos, por muchos años. Estar predicando nada, hermanos, y arrastrando a la gente y llevándola a creer algo que a mí me parecía, lo que yo pensaba, la religión que a mí me habían enseñado, la doctrina que yo tenía. Ese día nací de nuevo, amados hermanos, y ese día me propuse en mi corazón hacer algo diferente. Disciples who receive the gospel do not need to be taught. Their heart starts to burn, and they share the message to everyone they know. The reaction to their transformed message is one of two reactions. For many pastors who received the message, their church members would flee and persecute them from within the church. For others, the church members would receive the gospel alongside them and truly become alive. Through these people, many countries were rapidly opened. The doors to El Salvador and Nicaragua were opened through Guatemala. Colombia was opened through El Salvador. Through Colombia, Venezuela was opened. Other pastors in Miami opened the way to Brazil, Argentina, and Chile. The doors to Bolivia were opened through Argentina. The disciples found this way not only share the gospel in their churches and regions, but also devote their lives to saving their countries. Our objective is not simply to evangelize avidly, but to evangelize the whole world. First, we help leaders so that they may open their eyes to the fact that they are disciples by looking for these disciples with them. We help them to look for worthy ones just like them in their own regions. Every year, we visited their countries during the Tyrannus conferences and found disciples with them. Where disciples were already found, we would visit several regions of their countries simultaneously during national evangelism movements. These are not simple evangelistic events. These are intended to find and raise up disciples in all regions and to go in depth within the gospel together with all these disciples. In the case of Cuba, many difficulties arose after the national evangelism movement, such as persecution from the government and disciples who fell into apostasy. Nevertheless, the Cuban team entered all provinces of their country and managed to visit all 168 municipalities of their nation by the latter part of 2018. El Salvador also entered all the regions in their country and afterward experienced being strengthened greatly in the gospel. The speed and form in which every country is evangelized is different. There are places in which the work seems fruitless. However, there is one answer that all teams are receiving: to truly realize and believe the gospel that Jesus is the Christ. Therefore, this is the only message worthy of proclamation. Disciples raised up this way are helping each other in the gospel, culminating in a culture of mutual aid. For instance, two pastors from Venezuela and Honduras toured Chile, Bolivia, and Argentina during 3 months with the goal of strengthening the team and also finding disciples together. The Guatemalan team also helped Belize, Honduras, and other neighboring countries. The Salvadorian team is also looking for disciples in Nicaragua, Panama, and other countries. All of the teams are covering their own expenses. In February 2019, Cuban disciples entered the 9 Caribbean nations they prayed for during 3 years. Some Latin American disciples joined them. Though most of these teams did not know anyone in these islands, God used them to find worthy ones within 2 weeks. In one of the nations, they were nicknamed those people who preach that Jesus is a Christ. These gospel ripples are not only influencing and saving pastors, but also church members and even children. Church members share the gospel in their workplaces and businesses. Families have become evangelism teams who are in charge of an entire region. Since 2018, the Finisher School, comprised of children, their mothers, and teachers, have visited Guatemala, Mexico, Cuba, and Colombia. They have aided in saving children and their parents.
This has led to other finisher-like schools to rise in other nations. During the 5 years that this work has been done in Latin America, God has raised up pastors who will save their nations as well as firm disciples who will aid them. All of Latin America is coming together and uniting for the gospel. The flames of the gospel that arose in Latin America started spreading, and the speed of the work started to increase. The first countries to be visited in Africa were Kenya and Uganda in December 2017. Just a month after this visit, the doors to Tanzania and Nigeria were opened on January 2018. Through pastors who received the revelation of the gospel at this time, the gospel began to be relayed to neighboring countries. By November 2018, not a year had gone by, but disciples from more than 30 African countries had received the gospel. Representatives from these nations gathered in Ethiopia in order to hold the Tyrannus Conference, where important meetings were held so that this team may go to different regions and save all of the African continent. Leaders who could serve all the regions of Africa were selected, and in March of 2019, conferences were held in South Sudan and the Republic of South Africa. Pastors who minister in England, Sweden, and Norway also participated in this African Tyrannus Conference and received a deep message from God. We had been praying for Europe ever since a visit to Spain and Italy in September 2017. This opportunity became a starting point for diverse worthy ones in Europe to gather. In March 2019, a conference was held in France. A conference for all of Europe is being planned. On May 2016, a pastor from Pakistan heard the gospel during a visit to Chile and invited us to Pakistan. The doors to the continent of Asia were opened in an unexpected place. We visited Pakistan for the first time in September 2016. God quickly raised up people who would receive the gospel, even in this Muslim-dominated land. In 2018, the Pakistani team that began preaching that Jesus is the Christ evangelized so actively in several regions that it was chosen as the foremost evangelism group among Christians, with Pakistan as a focal point. Doors to the Arab Emirates, Sri Lanka, Nepal, Kuwait, Oman, and other Asian countries started to open. One pastor in Sri Lanka who received the gospel started looking for people who would receive the gospel by visiting places on his motorcycle. He invited them and prepared a conference. Disciples from the Philippines, India, Bangladesh, Pakistan, and 8 other Asian regions who had received the gospel shared the message at this conference. Both messengers and participants alike grew in the gospel. After this, conferences were held in the Philippines, Bangladesh, and other countries in order to find and raise up disciples. Starting from 2019, other Asian countries are starting to open through foreign seminary students in Korea. Even in regions such as North America and Oceania, certain disciples have risen to share the gospel in their own field. The work of God to fill every continent and country with this gospel, and furthermore, relay the gospel to every tribe, must certainly occur. God raised up disciples in nearly 100 nations in less than 8 years. These disciples had transcended their cultural background in order to proclaim one message: Jesus is the Christ. Through the gospel, our mistaken thoughts are brought down, our hearts are ablaze. When we witness worthy ones being found, we can only confess that God has done it. Even now, God is fulfilling world evangelization. In this great current of world evangelization, we are led to trust and praise God. Jesus is the Christ. Maranatha. 세계 복음화를 위해 헌신하고 있는 사역자들이 한자리에 모였습니다.
복음 가득한 교회에 세계 복음화 사역에 함께하고 있는 동역자들이라고 하는데요. 세계 각국에서 일어난 하나님의 역사를 증언하고 앞으로의 사역 방향을 공유하기 위해 모인 복음 가득한 교회 2019 꿈불의 마라나타 현장을 취재했습니다. 최대진 기자입니다. 성경의 복음과 성경의 전도를 통해 당대 세계 복음화를 위해 사역하고 있는 세계 85개국 160여 명의 현지 교회 지도자들과 동역자들이 한자리에 모였습니다. 이곳은 복음 가득한 교회가 마련한 2019 꿈불의 마라나타 선교대회 현장. 4월 30일부터 열흘간 열리는 꿈불의 마라나타는 아프리카, 아메리카, 아시아, 오세아니아, 유럽 등 각 대륙별 포럼을 통해 각 나라에서 일어난 하나님의 역사를 증언하고 향후 사역의 방향을 함께 고민하고 논의하기 위한 행사입니다. 우리 살아있을 때 세계복음화를 완성하는 그것이 초대교회의 믿음이었고 학생 자원운동의 믿음이었고 사실 그 믿음 가지고 이제 뛰는 중에 하나님께서 이렇게 짧은 시간에 전 세계의 문을 열어주셨습니다. 2005년 교회 개척부터 우리 세대 세계복음화를 위한 교회란 비전을 품고 목숨을 걸 각오로 사역하고 있는 복음 가득한 교회 조성욱 목사. 조 목사는 2012년 미국 마이애미를 시작해 8년 만에 100개국에 있는 현지 목회자들을 제자화했습니다. 제자된 세계복음화 동역자들을 초청해 섬기고 사역과 비전을 공유하는 축제의 장인 꿈불의 마라나타는 2016년 과테말라에서 첫 대회를 개최, 2018년 한국에서 2회 대회를 개최, 올해로 3회째를 맞았습니다. 이 같은 폭발적인 성장은 조 목사와 비전을 공유하는 신실한 교인들의 적극적인 헌신과 지원으로 가능했습니다. 대회에 참석한 각국 교회 지도자와 신학자들은 예수가 그리스도라는 복음을 전 세계에 전하기 위한 사명을 감당하는 데 최선을 다할 것을 다짐했습니다. Me siento muy bien, doy muchas gracias a Dios. Esta conferencia es la respuesta de Dios de cómo Él está salvando el mundo. Queremos llevar este evangelio de que Jesús es el Cristo a cada tribu, a cada nación, a cada lengua que no lo conozca. Cada país y cada nación está escribiendo sus propios hechos, como el libro de los hechos es la continuidad del libro de los hechos de la Biblia. Por lo que creo firmemente que cada participante saldrá lleno del evangelio de la Biblia para poder salvar a sus naciones. 영어, 프랑스어, 스페인어 등 동시 통역으로 닷새 동안 진행된 본 대회는 각 국가별 복음화 현황을 공유하고 향후 사역 방향을 논의했습니다. 또한 저녁마다 대륙별 모임과 경제인 모임을 통해 협력 방안들을 공유하는 시간도 가졌습니다. 이 밖에도 한국의 기독교 문화와 정선 5일장, 도라산 전망대, 남산 한옥마을 등 한국 문화를 체험하는 시간도 마련했습니다. 세계복음화를 완성해서 주님의 영광스러운 재림을 보고 싶습니다. 그래서 일단은 모든 나라에서 제자를 찾을 것이고요. 그 이후에는 약 16,000 모든 족속으로 들어갈 겁니다. 그리고 나서 모든 영혼들에게 이 복음을 전하는 일들을 진행할 겁니다. 그 일을 위해서 힘을 다해서 여러 나라와 여러 대륙과 여러 족속을 섬길 수 있도록 최선을 다해서 순종하고 섬기려고 지금 계획하고 있습니다. 오는 5일까지 진행되는 2019 꿈불의 마라나타. 각 나라로 돌아갈 세계복음화 동역자들이 예수님의 제자로 쓰임받아 세계복음화에 앞장서길 기대합니다. CTS 뉴스 최대진입니다. 축하를 드리면서요. 지금 우리 복가교를 비롯해서 지금 화면을 다 가리시고 계신데 부득이한 이유가 아니시면 다 화면을 열어주시고요. 지금 우리 같이 함께 동역하자고 하는 부분이니까 특별히 새로 오신 분들도 화면을 열어주시면 좋겠습니다. 그래서 이제 그냥 적당하게 메시지 자료만 취해서 가시지 마시고 우리 세대 세계복음을 같이 하는 그런 동역자로서 응답을 받았으면 좋겠습니다. 저는 이 자리에 여러분들에게 정인의 입장으로 서 있습니다. 그냥 이제 뭐 지식의 부분이나 신학의 부분이나 여러분들을 가르칠 수 있는 그런 수준이 못 됩니다. 단지 하나님의 은혜로 이 복음이 가슴에 부딪히게 하셨고 이 복음으로 우리 세대의 세계복음화 명령에 순종하다 보니까 하나님께서 짧은 시간에 이런 증거를 주신 것 같습니다. 그래서 한 1시간 정도 가장 핵심적인 내용들만 여러분들하고 좀 나누기를 원합니다. 왜 그러냐면 사실 우리 선교사님들 그리고 참여하신 여러분들에게도 동일한 이런 은혜들이 있어야지 우리 세대 세계복음 우리 살아있을 때 세계복음화가 완성되리라 생각하고
주님의 재림을 이룰 수 있을 것이라 생각합니다. 지금 뭐 너무 많은 그런 뭐 위축된 상황, 어려운 상황 가운데 있기 때문에 상황은 그렇다 할지라도 우리가 복음을 제대로 소유하고 그 복음에 이제 믿음 가운데 있다 하면 얼마든지 이제 이런 상황 속에서도 전 세계를 살려낼 수 있겠다 생각을 합니다. 이렇게 우리 세대 세계복음을 위해서 달려갈 수 있도록 하나님께서 은혜 주셔서 좀 감사한데 긴 시간을 얘기를 드릴 수가 없을 것 같고요. 저는 제 개인적으로 군대에서 이제 폭탄 사고가 일어났었습니다. 잘 없는 사고인데 저한테 일어나서 그 폭탄이 터지면서 고참이 그 자리에서 갈기갈기 찍혀서 죽고 저는 이제 파편을 이제 맞게 됐는데 지금도 왼쪽 다리 하나에 박혀 있습니다. 그리고 또 하나가 이제 제 왼쪽 가슴에 박혔는데요. 여기에 이제 군대 왜 야상 있지 않습니까? 이제 왼쪽 가슴에 제가 성경암송 카드를 늘 지니고 다녔습니다. 성경암송 카드에 이제 파편이 맞았다는 것을 군대 이제 병원에 응급으로 후송돼서 옷을 갈아입는 중에 이제 발견하게 됐어요. 자, 이제 이 바로 심장 앞인데 그 성경암송 카드가 없었다 그러면 저는 죽을 수밖에 없었다고 하는 것을 이제 병원에 가서 이제 그걸 발견하게 됐고, 그리고 이제 그 군대 병원에 한 9개월 동안 입원해 있으면서 좀 깊이 있게 좀 많이 돌아본 것 같습니다. 그전에는 사실은 그냥 날라리 교인이었는데 하나님께서 특별한 은혜로 내가 너를 살렸다. 너는 나를 위해서 살아야 된다라고 하는 너무 부인할 수 없는 강력한 메시지가 제 안에 들어와서 그럼 내 살아있을 때 주를 위해서 뭘 해야 되겠는가 이제 고민하게 됐고 성경을 계속 정말 조금 죄송스러운 말씀이지만 미친 듯이 이제 성경을 보고 기도하는 가운데 정말로 하나님께서 원하신 것은 하나밖에 없다는 결론을 이제 제가 맺게 됐습니다. 우리 주님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가를 지시고 부활하심으로 구원의 모든 길을 여시고 그러고 나서 마침내 이제 승천하신 주님이 틀림없이 다시 오실 것을 우리에게 약속을 하셨습니다. 구원받은 우리는 그분의 신부라고 표현하고 그분은 우리의 신랑인데 신랑 다시 오실 것을 이제 기다리면서 살아가는 것. 이게 가장 단순하지만 가장 중요한 것입니다. 그리고 그 주님의 다시 오심을 기다릴 수 있는 준비할 수 있는 유일한 것은 마태복음 24절 말씀처럼 이 천국 복음이 땅끝까지 증언된 그 이후에 끝이 오는구나. 예, 이 컨트롤 좀 해주십시오. 김용우 선교사님. 저 테레사 네이트 저분 음성 좀 소개를 좀 부탁을 드립니다. 볼륨을 좀 높여달라고요? 예, 그것도 좀 조치를 부탁을 드립니다. 예. 복가교 성도님들 화면을 여시길 바랍니다. 아니면 유튜브로 들어오시든지요. 그리고 참여하신 분들 기왕이면 다 열어주시기 바랍니다. 숨어 계시지 말고 여러분들의 얼굴을 보면서 이제 말씀을 좀 할 수 있기를 바랍니다. 예. 예, 화장 안 하셔도 괜찮으니까요. 편안하게 들어오십시오. 그리고 앞으로 우리 복가교 분들 다시 말씀드립니다. 이제 우리 이렇게 줌으로 참여할 땐 다 여세요. 복가교가 주도해서 지금 보니까 안 여는 분위기로 좀 만들고 있는 것 같은데 아주 안 좋은 습관인 것 같습니다. 다 여시길 바랍니다. 참여하실 분들은. 자, 잔소리는 여기까지 하겠습니다. 예, 여튼 그래서 주님이 정말로 원하시는 것이 세계복음화구나 이런 부분들이 제 마음에 다가왔습니다. 저는 이제 좀 내성적인 성향이고 그리고 이제 어릴 때 이제 좋지 않은 그런 환경 가운데 있었기 때문에 어릴 때부터 대인기피증을 가지고 있었던 사람입니다. 근데 저에게 하나님께서 세계복음화를 원하신다고 얘기했을 때 처음에는 이제 제 성향이 안 맞으니까 이제 부인하고 싶었지만 성경이 그렇게 얘기하기 때문에 순종하는 것이 맞겠다. 그런 마음으로 지금까지 달려왔습니다. 일어나고 주님이 다시 오시는데 이 주님의 다시 오심의 유일한 길이 이 복음이 땅끝까지 전달되는 것이고 우리 자신이 흠도 점도 없는 모습으로 그리스도를 닮아가는 사실 두 가지가 공이 중요한 거지 않습니까? 우리가 흠도 점도 없는 모습으로 계속 주님을 닮아가면서 성장하는 것들이 내 안에 있어야 되는 것과 동시에 이 복음을 저 땅끝까지 전해지는 것, 정언해야 하는 것은 동일하게 중요한 것이기 때문에 그런 이제 고민하기 시작했습니다. 어떻게 하면
세계복음화를 할 수 있을까? 그리고 사도들의 입장에서 되돌아가서 조금 질문해 보니까 사도들은 그냥 언젠가 막연하게 500년 후에 1000년 후에 주님이 다시 오신다고 믿지 않았습니다. 그들 살아있을 때 주님 오실 것이라고 믿고 그래서 2000년 전임에도 불구하고 전 세계에 나가서 전도했음을 우리가 보게 됩니다. 선교했음을 보게 됩니다. 그래서 이제 예를 들면 베드로의 입장에서 봤을 때 3년 반 주님의 공생애를 이제 참여하고 그러고 나서 이제 십자가를 지시고 사흘 만에 이제 부활하시고 40일 동안 이제 하나님 나라를 설명해 주시고 그리고 성천하시고 열흘 이후에 성령께서 이 땅에 오시고 이 사실 이 모든 시간을 다 합해봐도 4년이 채 안 되는 시간인데 그 4년이 채 안 되는 시간 동안에 너무 어마어마한 일들을 경험하게 된 거죠. 그런 중에 말씀하시기를 너희 중에 인자가 다시 왕권을 가지고 올 때 너희 중에 살아있는 자들도 있다. 라고 하는 말씀을 주시고 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못해서 끝이 온다. 이런 말씀도 주시고 또 이제 뭐라고 말씀하십니까? 여러 가지 말씀 중에 이제 이 세대가 지나가기 전에 이제 끝이 온다. 이런 말씀을 주셨지 않습니까? 그러니까 사도들의 입장에서 제가 말씀을 받아보니까 먼 미래가 아니었어요. 500년, 1000년이 아니었습니다. 자기 살아있을 때라고 하는 것이 너무 강력하게 들어갔습니다. 그래서 자기 살아있을 때 세계복음화를 하기 위해서 뛰었다고 하는 것들이 깨달아졌습니다. 그러니까 이제 베드로 같은 경우에는 주의 날을 간절히 사모할 것을 말씀하고 사도 바울 같은 경우에는 그 때가 단축하여졌다라고 말씀하고 이 천국 복음, 이 은혜의 복음을 증언하는 일을 끝내려 하면은 마치려 하면은 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하였다. 이런 흔적들을 제가 계속 보게 되었습니다. 그러니까 막연하게 세계복음화가 아니라 자기 살아있을 때 세계복음화였구나라고 하는 것들이 이제 부딪히기 시작을 했습니다. 그래서 퀘스천 마크를 내린 거죠. 어떻게 하면 내 살아있을 때 세계복음화 할 수 있을까? 물론 지구상에 존재하는 수많은 단체들, 교회들, 조직들 언젠가는 다 연합해서 하나님의 뜻을 이루겠지만 지금의 어떤 실상을 봤을 때는 이제 우리나라 복음화율도 계속 떨어지고 있는 그런 추세고요. 한때 대단한 나라였던 뭐 미국이나 유럽이나 다 어떻게 보면 좀 무너지고 있지 않습니까? 어떻게 하면 되겠나라고 한 것이 제 고민이었습니다. 그것이 약 30년 동안의 기도의 제목이었습니다. 어떻게 하면 내 살아있을 때 세계복음화 완성할 수 있을까? 그런 고민과 기도 가운데 이제 출발을 하게 됐는데 다른 과정은 뭐 너무 시간이 없으니까 다 짧게 정리하고요. 이런 생각을 하게 됐습니다. 세계를 살리려고 하면 세계를 살릴 내용이 있어야 되지 않겠냐. 그 내용은 적어도 모든 세계가 인정해 줄 수밖에 없는 절대적인 기준, 세계적인 기준, 전 세대와 전 시대를 아우르는 절대적이며 부인할 수 없는 기준이어야 한다. 내가 깨달은 걸 전달한다고 하면 어떤 분들은 받아들일 수 있지만 어떤 분들은 거부한다는 거죠. 내가 깨달은 걸 얘기하면 저분이 깨달은 걸 얘기할 거 아닙니까? 그게 아니고 누구든지 무릎 꿇을 수밖에 없는 성경이 들어간다고 하면 성경 가지고 있는 사람들은 누구든지 공감할 수밖에 없는 그 내용이어야 된다라고 하는 생각을 했습니다. 그래서 제가 깨달은 것도 중요하고 신학적인 해석도 중요하지만 성경 그 자체의 복음을 전달해야 된다. 이런 생각을 하게 되었습니다. 저는 복음 전해야 된다고 생각이 든 순간 제가 제 스스로한테 물어보기 시작을 했습니다. 복음이 뭐야? 라고 이제 제 스스로 물어보니까 분명히 제가 신앙생활을 모태로부터 했기 때문에 저보고 누가 복음 모른다 그러면 제가 굉장히 기분 나빠할 것 같습니다. 복음이 뭐냐라고 물어보니까 제가 제 스스로 물어보니까 이게 이게 뭔가 알겠는데 못하겠더라고요. 복음 그래서 뭐 예수님 얘기, 하나님 얘기, 말씀 얘기, 교회 얘기, 하나님 나라 얘기하는데 뭔가 저도 시원치 않다는 것을 제가 제 스스로 양심적으로 느끼게 됐어요. 그래서 주변의 분들한테 질문을 하기 시작했습니다. 복음이 뭐냐라고 하는 질문을 하기 시작했는데 기독교인들, 특별히 직분자들은 보통 두 가지 반응을 보였습니다. 하나는 일단 굉장히 기분 나빠했습니다. 왜 그러냐면 감히 나한테 복음을 물어? 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 네가 어떻게 나한테 복음을 물어? 그러니까 이제 무시한다고 생각을 한 거예요. 저는 무시한 게 아니라 궁금해서 물어봤는데 그러고 나서 그 다음에 반응은 뭐냐면 복음을 풀어내는데 뭔가 많은 얘기를 해요. 많은 얘기를 하는데 그분이나 저나 스스로 느낄 수 있는 건 뭐냐면 선명하지 않다는 거예요. 그래서 또 하나는
A라고 하는 사람한테 물어보고 B라고 하는 사람한테 물어보고 C라고 하는 사람, D라고 하는 사람, E라고 하는 사람들 다 물어봤는데 다 얘기가 달라요. 복음이 다 다른 거예요. 복음의 정의가 다 다르고 다 다르다고 하는 것이 그때 저한테는 충격이었어요. 나도 복음을 선명하게 표현하지 못했지만 저분들도 그렇네. 여러분, 신앙생활은 제가 자주 얘기하지만 신앙생활은 신앙이 있기 때문에 따라오는 삶이지 않습니다. 이 신앙생활은 신앙에 기초한 삶입니다. 이 신앙은 어디에서 나오냐면 뭘 신앙하느냐, 어떤 신앙의 내용이 있어야 되는데 그것이 복음입니다. 올바른 복음과 그것을 믿음과 그것에 대한 결론적으로 삶이 나오는데요. 이 우리의 삶과 이 초대교회의 삶이 너무 질적으로 다르다는 거죠. 이 질적으로 다른 이유는 뭐냐면 그들과 우리가 가지고 있었던 믿음이 다르다는 얘기고 그 전제로 복음이 다르다고 하는 부분들을 발견하게 됐습니다. 복음이 선명하지 않구나. 제가 아니 복음이 뭐지? 그러니까 처음으로 교회를 다니면서 처음으로 세계 복음화를 해야 되겠는데 세계 복음화라고 하는 복음화라고 하는 전제를 얘기하기 전에 논하기 전에 복음이 뭔지를 그리고 이 복음이 그냥 어떤 적당한 사람들이 깨달은 희한한 얘기가 아니라 전 세계가 공히 인정할 수밖에 없는 그 복음이 뭔지를 이제 갈급해지기 시작을 했습니다. 그래서 제가 이제 성경을 계속 보는 중에 저는 딴 데 이제 뭐 별로 중요하지 않았고요. 사도들이 뭐라고 전했을까? 초대교회가 뭐라고 전했을까가 이제 고민이 되기 시작하고 갈급해졌습니다. 저는 사도 바울을 통해서 아니면 사도 베드로를 통해서 일어났던 그런 역사들은 별로 부럽지 않습니다. 저한테 그런 역사가 일어났으면 좋겠지만 안 일어나도 상관이 없습니다. 근데 제가 부러운 건 뭐냐면 그들이 가지고 있던 믿음, 그들이 가지고 있던 복음이 뭐냐 이게 이제 부러워서 특별히 설교를 쭉 찾아보기 시작하는 중에 로마서가 사실은 가장 복음을 잘 설명하지 않습니까? 로마서 1장 2절부터 4절 이 복음은 쭉 풀어냅니다. 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경이 약속하신 것이다. 그러니까 복음이라고 하는 것은 결국 그의 아들에 관한 것이다. 그러면서 이제 육신적으로는 다윗의 혈통으로 또 성결의 영으로는 부활하사 하나님의 아들이심을 드러내셨다고 얘기하지 않습니까? 그러면서 주 예수 그리스도다. 이렇게 되어 있습니다. 로마서 1장 2절부터 4절에. 그러니까 복음은 아들에 관한 것이고 결론은 주 예수 그리스도다. 이렇게 되어 있습니다. 그 내용을 사도행전은 어떻게 풀느냐면 여러분 이렇게 지난 시간에 보셨겠지만 사도 바울은 회심하자. 사도행전 9장에 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 전하고 17장에 보면 약 15년, 20년 후에도 성경 전체를 통해서 17장 한번 보겠습니다. 사도행전 17장 2절에 보시면 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 여러분 아시겠지만 이 성경은 구약 성경을 얘기합니다. 성경을 가지고 강론하며 그 성경을 가지고 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 여러분 이거는 굉장한 얘기입니다. 왜 그러냐면 그때 당시에 유대인들은 메시아의 개념을 아주 강력한 왕의 어떤 정치적인 어떤 이 왕의 이미지를 가지고 있었지 않습니까? 특별히 로마의 속국의 상황이기 때문에 메시아가 오셔서 이제 거기에서 이제 우리나라를 건져내시고 전 세계 가장 뛰어난 민족으로 그들의 민족을 그들의 나라를 세울 것에 대한 성경 전체를 들고 이렇게 해석하고 있었다는 거죠. 정치적 메시아 이렇게 해석하고 있었는데 그 동일한 성경을 들고 사도 바울은 뭐라고 얘기하냐면 풀어가지고 성경을 풀어서 그리스도에 대한 이미지를 완전히 다르게 지금 설명합니다. 이 그리스도는 우리를 위해서 죽어야 될 존재고 이 그리스도는 우리를 위해서 살아야 될 존재다라고 먼저 구약 성경을 통해서 그리스도의 이미지를 완전히 다르게 해석합니다. 그래 놓고 내가 너에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도다 이렇게 얘기합니다. 그러니까 성경 전체를 통해서 완전히 유대인들이 가지고 있는 그 상반된 개념에 그분이 죽으시고 우리에서 부활하셔야 될 수밖에 없는 그 내용을 그리스도 관점에서 먼저 설명을 해놓고 이 예수가 바로 그렇게 하신 우리 위해서 죽으시고 부활하신 바로 그 그리스도다라고 메시지를 전합니다. 성경 전체를 들고. 그러니까 사도행전 9장과 17장의 사이는 벌써 15년 이상 지났는데요. 여러분 이제 선교사님들, 목사님들 많이 계시겠지만 여러분의 메시지는 동일한 메시지를 계속 하고 계십니다. 참 많이 바뀌지 않습니까? 1년만 하더라도 많이 바뀌고
1년, 2년, 3년, 4년이 지나가면서 이제 그 세대의 흐름을 따라 그때그때마다 이슈가 되는 것들 때문에 계속 이렇게 흔들리잖아요. 근데 오히려 사도 바울은 더 깊이 있게 성경 전체를 관통하면서 예수님에 관해서 정확하게 얘기합니다. 그리스도가 이런 뜻이고 이 예수가 그리스도라고 전하게 됩니다. 이게 사도 바울의 메시지였고 사도행전 18장 5절에도 사도 바울이 하나님 말씀에 붙잡혀서 메시지를 하게 됐습니다. 제가 이것을 발견하는 순간 가슴이 뛰기 시작했어요. 바울의 메시지가 이렇구나. 그래서 조금 더 궁금해진 게 그럼 바울만 이러했는가? 사도행전 2장에 한 번의 설교로 3,000명이 돌아오게 한 성령 강림 사건 때 있었던 베드로의 설교를 주목하게 됐고 그 베드로의 설교의 결론인 사도행전 2장 36절이 들어오기 시작했습니다. 너에게 십자가에 못 박은 그 예수를 우리 하나님이 주와 그리스도 되게 하셨다. 다른 말로 너에게 십자가에 못 박은 그 예수가 우리 주이시며 그리스도다. 바로 그 메시지 하나에 수천 명이 무릎 꿇는 그런 일이 벌어진 거죠. 사도 베드로도 동일하게 말씀을 전했구나. 사도 요한 가보면 나중에 시간 있으면 좀 얘기하겠지만 요한 1서에 보니까 5장 1절에 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자다. 5장 5절에 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 누가 세상을 이기겠느냐라고 얘기를 합니다. 이 사도 요한 또한 동일하게 이 메시지를 전했구나. 그리고 이제 결정적으로 사도행전 5장 42절에 사도들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수님이 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 여러분 이제 영어 성경 버전 중에 반은 이렇게 번역되어 있고 반은 저렇게 번역되어 있는데요. 이제 NIV 같은 성경 번역을 좀 보시면 사도행전 5장 41절에 더 굿뉴스의 정의가 딱 나와 있습니다. 더 굿뉴스. 복음이라고 하는 것이 뭐냐? That Jesus is the Christ. Jesus is the Messiah라고 정확하게 정의가 나와 있습니다. 성경에서 사도들이 이렇게 전했고 그리고 이제 초대교회가 이렇게 전했구나라고 하는 것들이 제 마음에 부딪히기 시작을 했어요. 제 마음이 너무 불타오르기 시작했습니다. 이것은 사도들이 전했기 때문에 초대교회가 전했기 때문에 사실은 모두가 전했던 내용이기 때문에 전 세계 누구든지 정확하게 전달할 수 있겠구나라고 깨달았어요. 사도들만 전했을까? 사도행전 18장에 가면 사도의 제자라고 할 수 있는 브리스가 아굴라 부부가 아볼로라고 하는 대신학자에게 복음을 전해서 아볼로의 메시지가 바뀌어서 예수가 그리스도라고 하는 메시지로 수많은 사람들을 도왔다는 내용이 나와 있습니다. 이 말은 뭘 얘기하냐면 사도들뿐만 아니라 사도들에게서 메시지를 받았던 초대교회가 전부 한결같이 예수님을 전했다는 거죠. 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 전했다는 것이고 그렇게 믿었다는 것이고 그렇게 믿었기 때문에 저렇게 살았구나. 그러니까 복음과 믿음과 삶이라고 하는 것들이 딱 세팅이 되기 시작을 했습니다. 그렇구나. 그 다음부터 이제 목말랐던 게 뭐냐면, 그럼 예수가 그리스도라고 하는 것이 도대체 무슨 뜻인가? 저희는 어릴 때부터 예수 그리스도 이렇게 배워왔지 않습니까? 여러분 이제 그게 틀린 얘기는 아니지만 우리 하나 생각을 해봐야 되는 것입니다. 어떤 분들은 뭐 첫 번째 이름, 두 번째 이름 얘기하고 어떤 분은 성, 이름 이렇게 얘기를 하기도 하는데 사실 별 개념 없이 살아왔습니다. 별 개념 없이 살아왔다고 하는 것이 어떤 뜻이냐면 예수님을 믿노라고 하지만 실상 전혀 그들의 인생에 변화되지 않는 것. 제가 이제 하나님의 은혜로 모든 대륙을 가고 수많은 나라를 가서 수많은 현지인들과 만납니다. 저는 죄송합니다. 저는 한국 분들을 만나지 않았습니다. 전 세계 어디 가든지 100% 현지인들, 현지 제자들, 현지 목사님들 만나서 그 안에서 그 나라를 살릴 제자를 찾습니다. 저희는 단체가 없습니다. 저희는 조직이 아닙니다. 저희는 단체를 단체나 조직이나 교회나 교단을 만들 의향이 전혀 없습니다. 정말 내 살아있을 때 세계복음을 완성하기를 정말로 원하기 때문에 철저하게 우리 색깔을 없애고 우리 자신을 낮추고 자비량하는 마음으로 지금까지 그렇게 사역을 해왔고 그래서 전 세계 찾아진 제자들은 주의 제자들이고요. 복음 안에서 가족같이 되어 있습니다. 저희는 컨트롤 하지 않습니다. 보고받지 않습니다. 그냥 가족입니다. 서로 도와주고 힘을 다해서 그들이 세계복음을 할 수 있도록 힘을 다해서 저희 교회가 크지 않지만 힘을 다해서 그들을 도왔고 우리가 정말 중심으로 그들을 돕는다는 걸 그들이 정말로 깨달은 이후부터는 그들 또한 다른 나라를 그렇게 돕고 있습니다. 그래서 저희는 이렇게 서로 도와주고 서로 도움받고 이런 일들이 이제 벌어지고 있습니다. 2019년에는
이제 85개국 한 160을 초청했는데 우리 한국의 수준이 문턱이 높다 보니까 100개국 이상에서 제자를 찾았지만 이렇게 못 오시는 분들이 꽤 있더라고요. 앞으로는 더 많아질 건데 우리 선교사님들과 같이 그런 일들을 할 수 있었으면 좋겠습니다. 여하튼 하나님께서 이렇게 전 세계 이제 복음을 전하는 중에 많은 분들하고 대화를 해봤는데요. 공통적으로 이분들이 하는, 특별히 목회자들은 공통적인 고민이 있더라고요. 그게 뭐냐? 성도들이 안 바뀐다는 거예요. 성도들이 안 바뀐데 교회 안에 있으면서 이게 모든 목회자들의 고민이었습니다. 여러분 어떻습니까? 동일하지 않습니까? 예수님을 믿는데 왜 안 바뀔까요? 초대교회는 그런 일이 없는데 왜 우리 사회는 그것이 아주 기본이라고 생각합니다. 예수 믿고 바뀌는 것이 기적이고 예수 믿고 안 바뀌는 게 정상이다. 있을 수 없는 일입니다. 왜 그러냐면 예수 그리스도라고 하는 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것이 얼마나 어마어마한 말인지 잘 몰라서 그렇습니다. 눈 감고 영접 기도하면 돼. 그러면 천국 받았고 뭐 이렇게 간단하게 설명해서 그렇지. 그리고 삶의 부분에 있어서 그 예수님이 전혀 나하고 상관없는 존재로 깨달으시니까. 그러니까 예수 믿고도 전혀 안 바뀌는 거예요. 그럼 하지만 진실로 예수님이 누군지를 알고 정확하게 믿기 시작하면 그 인생이 안 바뀔 수가 없습니다. 어떻게 어둠이었다가 빛이 들어가는데 안 바뀐다는 겁니다. 죽었던 자가 살아나는데 안 바뀐다는 말은 그럴 수가 없습니다. 이제 제가 자녀가 4명이 있는데 이 부분을 아시겠지만 좀 설명을 좀 드리겠습니다. 넷째 아이가 이제 8살짜리입니다. 8살 정도 되면 여러분 아시겠지만 이게 이제 말은 다 합니다. 예. 특별히 저희 넷째는요 말을 정말 잘합니다. 하루 종일 말합니다. 지금 이모 집에 가 있는데 이모가 전화 왔어요. 예, 전화 왔는데 종일 말한다면서 너무 시끄럽게 뭐 제잘제잘 거리면서 말을 너무 많이 해. 하지만 그 말하는 대부분의 의미를 얘는 모릅니다. 예컨대 뭐 정치적인 얘기 다 빼고 그냥 설명을 하겠습니다. 우리나라 대통령 얘기가 좀 하기가 좀 그러니까 너무 호불호가 갈려서 미국 대통령을 얘기를 좀 하겠습니다. 자, 미국 대통령이 있습니다. 미국 대통령이라고 하는 것이 얼마나 힘있고 권세가 있고 능력이 있는지는 우리 압니다. 아시잖아요. 얼마 전까지는 트럼프라고 하는 사람이 미국 대통령이었지만 이제 바이든이라고 하는 사람이 그 바이든이라고 하는 사람이 얼마 전에 대통령 경선에서 당선이 돼서 지금 미국 대통령이 되었습니다. 그래서 우리는 뭐라고 얘기하냐면 바이든 대통령이라고 합니다. 바이든이 대통령이 되기 전에는 우리하고 상관이 없어요. 하지만 이 사람이 미국 대통령이 될 순간부터 우리나라하고 아주 깊은 관계를 맺기를 시작합니다. 그래서 이 자리에 만약에 바이든 대통령이 온다 그러면 그래도 싫어하나 좋아하나 그래도 이제 우리가 좀 기뻐하지 않을까 생각합니다. 하지만 바이든 대통령이라고 우리 아이도 얼마든지 얘기할 수 있지만 우리 아이 앞에 바이든 대통령이 나타나 본들 우리 아이는 전혀 개념이 없을 겁니다. 예, 좋아하지도 않을 거고, 예, 뭐 기뻐하지도 않을 거고, 뭐 이상한 할아버지 왔다가 이 정도 생각합니다. 그래서 제가 야 바이든 대통령이야. 그럼 우리 아이 반응이 뭐겠죠? 그래서 뭐 어쩌라고 그 얘기해. 왜 그러냐? 이 아이는 바이든 대통령이라고 하는 단어는 압니다. 하지만 그것이 무엇을 의미하는지 전혀 모릅니다. 그 미국 대통령이 얼마나 힘이 있는지, 바이든이라고 하는 사람이 누군지, 바이든이라는 사람이 어떻게 대통령이 됐는지, 그래서 지금 현재 바이든 대통령은 얼만큼 엄청난 힘이 있는지 우리 아이는 전혀 모릅니다. 그냥 단어만 합니다. 오늘날 기독교인들의 모습 가운데 저는 이런 것을 많이 봅니다. 예수 그리스도라고 얘기하면서 전혀 자기 인생 문제와 전혀 상관없는 너무나 무능력한, 너무나 멀리 계신. 왜 그럴까요? 단어를 알지 의미를 몰라서 그렇습니다. 그 의미를 정확하게 안다 하면 초대교회처럼 완전히 바뀔 수밖에 없습니다. 우리는 주목해야 됩니다. 그래서 바이든이라고 하는 사람이 대통령이라고 하는 걸 알기 때문에 우리는 바이든 대통령이라고 얘기하고 그 의미 안에, 그 한 단어 안에, 한 문장 안에, 한 호칭 안에 많은 것들이 이미 우리에게 포함되어 있지 않습니까? 우리가 바이든 대통령이라고 부를 때 많은 것들을 우리가 인지하고 있잖아요. 하지만 어린아이는 이런 인지가 없습니다. 예수 그리스도도 마찬가지입니다. 예수가 그리스도라고 하는 이 엄청난 의미를 정확하게 알게 된다 하면, 그분이 우리와 동행하신다 하면 우리는 너무 많은 것들이 달라질 건데 이것에 대한 차이가 있는 것이죠. 제가 주목하기 시작한 건 뭐냐면 그리스도에 관한 것입니다. 하나님께서 구약의 이렇게 성경들을 보시고 신약 성경을 보시면 알겠지만 하나님은 이름을 함부로 짓지 않으십니다. 그리고 이름을 굉장히 중요하게 여기십니다. 왜 그러냐면 하나님은 그 이름을 본질로 보시고
전체로 보시기 때문에 이름을 굉장히 소중하게 여기십니다. 그래서 중요할 때마다 이름을 바꾸십니다. 아브라함을 아브라함으로 바꾸고 야곱을 이스라엘로 바꾸고 사울을 바울로 바꾼 이런 식으로 이름을 바꿔주지 않습니까? 이름이 중요합니다. 그렇게 중요하게 이름을 생각하시는 하나님이 우리를 구원하실 구원자의 이름을 그 직함을 뭐라고 썼냐? 그리스도 메시아라고 썼다는 거죠. 그 한 단어 안에 엄청난 게 사실은 들어있는 거예요. 왜 메시아, 기름 부음 받은 자라고 하는 단어를 썼을까? 이 안에 힌트가 다 있습니다. 그래서 구약의 이제 이스라엘 역사상 기름 부음 받는 자들은 사실은 많이 나왔잖아요. 이방 왕 그 고레스한테도 기름 부음 받은 자라고 표현을 쓰기도 하고, 성막안의 그 성물에도 기름을 발라주기도 하고 많은 일을 했지만 전통적으로 이스라엘의 역사상 어떤 종류의 사람들이 기름 부음을 받는지를 하나님께서 새겨 놓으셨어요. 왕이며 제사장이며 선지자의 세 직분자들에게 기름을 부어줬습니다. 하나님께서 구별한 사람이다. 성별한 사람이다. 거룩하게 하신 사람이다라고 하는 뜻이지 않습니까? 이 세 종류의 직분자들에 대한 얘기라고 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 신학교 이제 들어가면 들어가지 않는다 할지라도 조직신학 기독론에 들어가면 제일 먼저 그리스도의 의미를 배우면서 딱 첫 장을 넘기면 그리스도 왕 제사장 선지자 딱 나옵니다. 하지만 대충 다루고 넘어가는 것이죠. 구약에 보면 이 세 종류의 직분자들의 얘기라고 해도 과언이 아닙니다. 구약의 말미는 다 선지서지 않습니까? 선지자들 중심입니다. 구약의 중간에는 역사서 아닙니까? 역사서의 모든 포커스는 왕 중심입니다. 모세오경 앞부분에 있는 모세오경은 거의 제사와 제사장에 관한 얘기입니다. 그러니까 아론 제사장뿐만 아니라 이제 이렇게 출애굽 때는 모든 이스라엘의 어떤 그 가장들이 제사장 역할들을 감당하고요. 그다음 족장들, 아브라함, 이삭 이 사람들이 어디를 가든지 제사를 지내는 어떤 제사장 역할들을 감당하지 않습니까? 제사와 제사장에 관한 얘기가 모세오경의 줄을 다루고 있습니다. 이 세 직분자들에 대한 얘기가 구약 성경 전반에 가득가득 차 있는 겁니다. 그래서 고민했습니다. 왜 이 세 직분일까? 성경 세 구절만 찾도록 하겠습니다. 로마서 3장 23절 너무 잘 아시는 내용인데요. 세 구절 간략하게 훑어보겠습니다. 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못하더니 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못했다라고 얘기합니다. 에베소 2장 1절입니다. 에베소 2장 1절 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 즉 과거의 허물과 죄로 죽었다. 죽어있던 상태다라고 얘기합니다. 요한복음 8장 44절입니다. 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하느니 이는 그가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었습니다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났다라고 예수님이 얘기하고 있습니다. 너희는 마귀의 자녀다. 너희는 죽었다. 너희는 죄인이다. 이렇게 밝히고 있는 것이 성경입니다. 여러분, 메시아는 기름 부음 받은 자, 왕, 제사장, 선지자라고 하는 뜻인데 기본적으로 왜 메시아가 오냐면 우리를 구원하기 위해서 오셨지 않습니까? 구원. 그 구원이란 말이 어려운 말이 아니지 않습니까? 하지만 조금 더 쉽게 설명을 하자면 우리 입장에서 구원이라고 하는 말은 다른 말로 어디에 심각한 문제 가운데 빠져있는 그들을 구출한다라고 하는 것으로 조금 이해할 수 있을 것 같습니다. 뭔가 심각한 문제 가운데 빠져있는데 그곳에서 구원하시기 위해서 구출하기 위해서 오셨다는 거죠. 그러면 질문해야 됩니다. 우리가 어디에 빠져있냐는 거예요. 우리가 도대체 어디에 빠져있길래 우리 스스로 그곳에서 빠져나오지 못하고 그 메시아라고 하신 분이 오셔서 우리를 건져내셔야 되냔 말입니다. 어디에 빠져있죠? 저는 전 세계 제가 가보면서 정말 수많은 목회자들, 교회들 만났는데요. 정말로 기가 막히게 최고 인기 있는 메시지는 치유였습니다. 치유. 그리고 리더십. 치유, 리더십. 그러니까 구제 봉사도 따라가지만 정말 전 세계를 강타하는 것이 치유, 리더십, 그 다음에 이제 이렇게 번영, 이런 메시지가 전 세계를 강타하고 있어요. 전 세계. 복음에 관해서는 집중을 하지는 않습니다. 여러분, 정말로 많은 교회와 많은 목회자들이 인간의 문제가 정확하게 뭔지 몰라서 진단하지 못해서 다른 대안을 제시합니다.
그래서 리더십을 얘기하고, 그래서 치유를 얘기하고, 그래서 구제를 얘기하고, 봉사를 얘기합니다. 이게 다 필요합니다. 필요한 얘기지만 이건 절대적인 얘기가 아닙니다. 인간이 어디에 빠져 있는지를 알지 못하면 절대로 그들을 건져낼 수가 없습니다. 인간은 죄 가운데 빠져 있습니다. 김용희 선교사님 표현으로 그냥 죄가 묻어 있는 게 아니라 나 곧 죄고 죄 곧 나라고 표현을 하셨습니다. 너무 정확한 표현인 것 같습니다. 우리는 완전히 죄 덩어리입니다. 이게 우리의 본질상 실상입니다. 그리고 우리는 100% 사단의 사단의 자녀로 사로잡혀 있습니다. 예, 제가 뉴질랜드를 가서 메시지를 하니까요. 큰 교회 가서 제가 메시지를 전했습니다. 그러니까 뉴질랜드 사람들이 은혜 받아서 이제 몇 명이 오셔서 저한테 이렇게 얘기를 하시더라고요. 요즘 세대에도 사탄 얘기를 하니까 너무 신기하다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 요즘 시대에 사탄을 얘기하냐. 이렇게 얘기하시더라고요. 그러니까요. 그 정도 수준이니까 망한 거 아닙니까? 분명히 성경은 얘기하고 있는데 왜 그걸 요즘 시대에는 없다고 생각합니까? 완전히 무너져 있는 거예요. 분명히 성경은 사단의 자녀라고 예수님이 얘기했습니다. 예. 100% 죄인이고 100% 사단의 자녀며 죽었다고 얘기하지 않습니까? 성경에서 생명과 사망은 항상 여러분 잘 아시겠지만 하나님과의 관계로 해석합니다. 하나님이 생명의 근원이시기 때문에 그분과 연결되어 있을 때 우리는 생명이 있고 그분과 끊어졌을 때 우리는 사망입니다. 생명과 사망의 관계예요. 생명과 사망은 항상 하나님과의 관계입니다. 그래서 죽었다는 말은 다른 말로 하나님과 떠나 있다는 얘기죠. 하나님과 떠나서 죽었던 존재는 100% 하나님의 진노의 대상일 수밖에 없다는 것입니다. 여하튼 우리는 죽었고 하나님을 떠나서 죽었고 죄 가운데 있고 사단의 자녀입니다. 이것이 고스란히 정확하게 드러나는 것이 창세기 3장입니다. 잘 아시는 내용이죠. 창세기 3장 16절부터 24절의 내용은 인간의 모든 일어날 수 있는 모든 문제를 요약해놨습니다. 그건 일일이 설명할 필요 없고 여러분들이 한번 묵상해 보시길 바랍니다. 창세기 3장 16절부터 24절은 하나님께서 인간들을 저주하신 내용입니다. 그 저주가 인간들의 모든 문제로 드러납니다. 그 안에는 경제 문제가 있고요. 가정의 문제가 있고요. 환경의 문제가 있습니다. 질병의 문제가 있고요. 노동의 문제가 있습니다. 죽음의 문제가 있습니다. 후대의 문제가 있고 내세의 문제가 그 안에 싹 다 들어 있습니다. 왜 이런 일이 벌어졌는고 하니 창세기 3장에 인간 타락 이전에 존재했던 사단으로 말미암아 인간이 결국 하나님의 약속을 어기는 범죄를 하게 되고 결과적으로 서서히 하나님을 떠나게 되는 일이 벌어지는 것입니다. 이 문제들 때문에, 이 근원 때문에 모든 문제가 도출된다는 것입니다. 그래서 경제 문제, 정신 문제는 어떻게 컨트롤할 수 있지만 그 모든 문제의 배경되는 이것은 절대로 인간이 해결할 수가 없습니다. 우리의 죄 문제를 우리가 해결할 수 없습니다. 우리가 사단에게 지금 사로잡혀 있는데 거기서 건진받을 수가 없습니다. 우리 스스로. 우리가 하나님을 떠나서 죽어 있는 존재가 스스로 살아서 하나님을 만날 수가 없습니다. 이것 때문에 모든 문제가 오는데 이것만큼은 해결할 수 없다는 것에 직면하게 되었습니다. 제가 이제 교인들을 많이 만났습니다. 세계를 가보기 위한 교인들을 많이 만나는데 참으로 안타까운 건 뭐냐면 이 세 가지 문제에 대해서 그냥 지식으로만 동의한다는 거예요. 네, 여러분 이건 굉장히 본질적인 문제거든요. 내 죄가 내가 죄인이라고 하는 사실에 대해서 직면하셔야 됩니다. 저는 모태신앙입니다. 교회를 오래 다녀서 모태신앙인데 저한테 이제 폭탄을 맞고 이제 생명을 다시 얻게 되고 복음을 지나면서 저한테 가장 숙제 중에 하나는 뭐냐면 십자가였습니다. 십자가인데 왜 그게 숙제였냐면 그게 나를 위해서 죽었다 좋은 말인데요. 실감이 안 되는 거예요. 왜 그러냐면 제가 모태로부터 다니다 보니까 그래도 교회 오래 다니는 사람들은 이렇게 죄책감 이런 것들이 좀 있지 않습니까? 그러니까 상대적으로 죄를 덜 짓는 겁니다. 그래서 비교급으로 죄송합니다. 딴 놈들에 비해서 난 괜찮다. 이런 게 어릴 때부터 들어간 거죠. 이제 편하게 지은 죄를 논한다고 할 때 그렇게 편하게 죄를 지은 적이 없는데 근데 이제 성경은 뭐라고 얘기를 하냐면 너는 죄인인데 그까지는 제가 인정했어요. 내가 죄인이다. 인정합니다. 근데 그 형량을 논할 때 저하고 이제 충돌이 됩니다. 너는 형량이 10년, 20년, 100년 이게 아니라 저는 한 1년 정도 살고 오면 될 것 같은데 저 형량을 영원이라고 하는 형량을 때리고 지옥을 가야 된다고 하는 거예요. 이게요. 그냥 성경이 얘기하니까 받아들이지만 인정이 안 되는 거예요. 나 그 정도 죄인 아닌데.
정도 죄인이 아니에요. 그래서 영원히 지옥 갈 나를 위해서 주님께서 나를 위해서 대신 죽으셨다. 그러니까 내 죄를 위해서 대신 죽으셨다. 박수 칠 만한 일이지만 그게 그렇게 생명처럼 다가오지 않는 겁니다. 왜 그러냐? 기본적으로 나 좀 괜찮은 놈인데 괜찮게 살았는데 이런 생각이 깔려있다 보니까 그러니까 내가 얼마나 큰 죄인인지를 제가 대면하지 않고 그냥 이제 내 몸뚱아리 움직이면서 상대적으로 좀 덜 죄를 지는 그런 존재로 인식하다 보니 십자가가 나쁜 얘기는 아니지 않습니까? 나를 위해서 죽으셨다. 나를 위해서 죄 해결하시고 얼마나 좋은 얘기입니까? 그런데 속 깊이 감동이 되거나 막 부딪히거나 내가 주를 위해서 나를 위해서 죽었으니 내가 주를 위해서 죽어야지 이렇게 부딪히지 않는 겁니다. 복음 앞에 서지 않는 거죠. 대면하지 않는 겁니다. 예, 제가 세계 수많은 목회자들 그다음에 많은 성도들을 만나보면 대부분 그렇습니다. 그냥 지식적으로 받아들입니다. 본질적으로 서야 됩니다. 그래서 저는 이것도 어떻게 보면 좀 계시의 어떤 차원이라고 생각합니다. 여러분 계시라고 하는 단어를 원래 성경은 계시의 책이지 않습니까? 배우기를. 그러니까 계시는 하나님이 알려주신다. 하나님이 보여주셔야지 알 수 있는 거 아닙니까? 이게 원래 올바른 말의 어떤 의미로 계신데 이단들이나 사이비들이 워낙 이상한 건 뭐 이렇게 밤에 뭐 자다가 뭐 아니면 뭐 이런 수준 낮은 것들을 계시라고 하는 표현으로 쓰다 보니까 계시라고 하는 단어가 타락됐지만 원래 정상적인 의미는 하나님이 알게 하신 거 이게 계시 아닙니까? 성경이 계시지 않습니까? 또 우리 인간의 문제에 대해서도 저는 계시의 차원이라고 생각합니다. 죄인이다라고 하는 얘기는 누구나 인정할 수 있지만 정말 100% 나고 죄고 나라고 하는 것으로 100% 자신을 내가 죄인이구나라고 하는 것들을 진실로 깨달을 수 있는 것은 제가 볼 때는 하나님이 있는 또 내가 100% 사단의 자녀이고 100% 죽었던 존재구나라고 보여지는 것 또한 제가 볼 때는 하나님이 여는 것 같습니다. 그래서 여러분들이 이 부분들을 좀 깊이 생각해 보시길 바랍니다. 여튼 이 모든 문제의 근원이 이것 때문이구나. 아까 이제 세 직분을 얘기했습니다. 왜 그리스도를 이 세 직분이라고 얘기하냐면 바로 이것 때문입니다. 우리의 죄를 해결해 주시기 위해서 제사장으로, 사단에게서 우리를 건져내시기 위해서 왕으로, 하나님 떠나서 죽어 있는 우리로 하나님 만나게 하시는 선지자로 오셨다는 겁니다. 그러니까 즉 그리스도는 우리 인간의 모든 근원의 문제를 싹 해결하시고 이것 때문에 오는 모든 문제 가운데서 우리를 건져내시는 바로 그분이 그리스도다라고 하는 것으로 이미 그 이름 안에 딱 세팅이 되어 있는 겁니다. 처음부터. 그리스도라는 의미가 그 안에 처음부터 그렇게 새겨져 있는 겁니다. 그리스도는 기름 부음 받은 자다. 그리스도는 왕이며 선지자며 제사장입니다. 이 그리스도가 너희를 사단에게서 건져내고 너희의 죄를 해결할 것이며 너희로 하나님 떠나 있는 너희로 죽어 있는 너희로 하나님 만나 생명을 얻게 할 바로 그 존재다. 그것 때문에 모든 문제가 왔기 때문에 그리스도가 이 땅에 오신다고 하면 그 근원의 문제뿐만 아니라 거기에서 파생되는 모든 문제 가운데서도 너희를 건져낼 바로 그 구원자가 바로 그리스도다라고 하는 의미가 처음부터 새겨져 있었다는 것이죠. 저는 거슬러 올라가기 시작을 했습니다. 그리스도가 이런 뜻이구나. 그래서 그 그리스도가 내 인생에 오신다 하면 나를 사단에게서 완전히 해방시키고 내 모든 죄를 과거, 현재, 미래 모든 죄를 없이 하시고 하나님 떠나 죽어 있던 나를 하나님 만나게 하셔서 영원의 생명을 주시는 바로 그 그리스도구나. 그 그리스도가 내 인생에 오시게 되면 이런 일이 벌어지구나. 그리고 그 그리스도가 내 인생에 오시게 되면 그때부터 영원토록 나와 동행하시고 내 끝은 영원한 하나님의 나라이기 때문에 그 어떤 것도 문제가 되지 않겠구나. 문제가 사라지는 게 아니고요. 갑자기 예수 믿어서 부자 되는 게 아니라 예수 믿어서 병 나은 것이 아니라 수많은 문제 있지만 그 예수님이 그 그리스도가 내 인생에 오신다 하면 창조주이신 그분 하나님의 아들이신 그 그리스도가 내 인생에 오신다 하면 그래서 그분이 나와 동행하신다고 하면 이 모든 문제가 더 이상 문제가 되지 아니하는 어떤 것도 문제가 되지 아니하는 그런 일들이 벌어지겠구나라고 깨닫게 된 겁니다. 초대교회 성도들은 예수 믿고 다 부자 되지 않았습니다. 예수 믿고 다 병 나은 게 아닙니다. 예수 믿고 다 승승장구하지 않았습니다. 예수님을 그리스도라고 믿고 감옥에 갔고 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 핍박받았고 예수를 그리스도로 믿었기 때문에 순교했고 예수를 그리스도라고 믿었기 때문에 가지고 있는 모든 물질을 내놓았습니다. 왜 그러냐? 예수님을 그리스도라고 믿었기 때문에 그 그리스도라고 한 그 의미가 너무 정확하게 다가왔기 때문에 모든 것을 드린 것이죠. 여러분 그리스도라고 하는 이 의미가 이런 중에
드디어 예수님께서 이 땅에 나타나셔서 예수님께서 사역을 하셨는데요. 그분의 모든 사역은 구약에 예언된 그 모든 바들을 다 이루셨습니다. 하지만 그분의 사역의 가장 결정적인 사건은 십자가입니다. 여러분 잘 아시듯이 십자가입니다. 그러니까 그분이 십자가를 지셨다. 이것도 중요하지만 더 중요한 것은 그 십자가상에서 무슨 일을 행하셨는가. 십자가상에서. 훑어보셨겠지만 그 십자가상에서 하나님 만나는 길을 여시고 그 십자가상에서 우리 모든 죄를 없이 하시고 그 십자가상에서 사단의 머리를 박살내십니다. 그리고 십자가에서 들이신 그분의 몸을 들이신 그 속죄 제사가 완벽했다는 증거로 하나님께서는 이 아들을 부활시키셨고요. 또 한편으로는 그분이 하나님이시기 때문에 스스로 부활하셔서 그분이 행하신 모든 행위와 그분이 말씀하신 그 모든 것들이 진리임을 증거하셨습니다. 하나님의 사랑과 하나님의 공의가 완벽하게 녹아있고 완전히 저주받아 죽을 수밖에 없는 우리를 얼마나 사랑하시는지를 그대로 여실하게 드러낸 사건이 십자가 아닙니까? 하지만 십자가 상에서 주께서 하신 것은 뭐냐면 그리스도의 사역을 바로 그 십자가 상에서 완성하셨고 부활로 확정하셨다는 것입니다. 그래서 예수의 십자가와 부활하심을 보면서 사도들이 발견한 것이 저분이 진실로 그리스도구나 이렇게 깨달습니다. 저 예수님이 그리스도구나. 저 예수님이 하나님의 아들 그리스도구나라고 깨닫게 되신 것이죠. 그래서 마태복음 16장을 한번 보겠습니다. 마태복음 16장. 저거 다 아는 거 아닙니까? 라고 얘기할 수 있습니다. 물론 여러분 다 아시는 내용이라고 생각합니다. 하지만 생각을 한번 해보자고요. 마태복음 16장에 13절부터 20절에 보시면 뭐 시간이 없으니까 뭐 긴 얘기는 안 하겠습니다. 근데 이제 이 예수님이 질문합니다. 가이사랴 빌립보라고 하는 어떻게 보면 평상시 가지 아니하시는 이스라엘 땅인데 로마 황제의 이름을 딴 도시, 하나님의 백성인데 하나님의 백성이 완전히 망했다고 상징하는 그 도시, 그곳까지 끌고 가서 물어보는 거예요. 사람들이 나를 누구라고 하느냐. 사람들이 대답을 쭉 얘기합니다. 이 사람들이 대답을 얘기할 때 그 제자들 또한 그런 생각을 하고 있었던 것 같습니다. 여러분 예수님의 모습 중에 이 엘리야처럼 능력으로 뭐 보이는 모습도 있고 거침없이 메시지 전하고 뭐 바리새인들 비판하고 사역 개혁하는 것처럼 보이는 세례 요한도 요 모습도 좀 보이는 것 같고 백성들을 불쌍히 여기고 그들을 뭐 이렇게 오병이의 기적 같은 것들을 통해서 구제하고 아끼고 하는 모습 속에서 에레미야 모습을 보이고 말씀이 너무 수준이 다른 메시지가 전달되니까 뛰어난 선지자라고도 하는 모습들이 보여집니다. 하지만 예수님을 그렇게 믿는 사람은 구원이 없습니다. 예수님을 자기 믿고 싶은 대로 믿는다는 거죠. 사실 이거는 오늘날도 마찬가지입니다. 예수님을 자기 믿고 싶은 대로 믿는 경우들이 너무 많습니다. 요즘에는 퀴어 신학도 나왔더라고요. 퀴어 신학. 성경 가지고 퀴어 신학부터 시작해서 해방 신학부터 말도 안 되는 얘기, 생태주의자 예수 뭐 오만 얘기가 다 있습니다. 자기 보고 싶은 대로, 자기 믿고 싶은 대로 믿습니다. 물론 그건 자유입니다. 하지만 분명하게 말씀드릴 수 있는 것은 그렇게 믿어서는 구원 없습니다. 구원 없습니다. 예수 그리스도라고 얘기하지만 그렇게 부르지만 실상은 능력 주시는 엘리야처럼 믿는다. 구원 없을 수 있습니다. 잘 생각해 보셔야 돼요. 여튼 일어나고 그래서 다시 묻습니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 16절에 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 얘기합니다. 여러분 유대교는요. 유대교도 지금도 메시아를 인정합니다. 메시아를 믿습니다. 근데 유대교가 말하는 메시아와 기독교가 말하는 메시아가 약간 차원이 다르다는 걸 여러분 아셔야 됩니다. 알고 계시는 내용이겠지만 유대교는 유리신 사상입니다. 그래서 그리스도를 얘기할 때 기름 부음 받은 자고 왕이며 선지자며 제사장이라고 다 공히 인정합니다. 하나님이 보내신 자라고 인정합니다. 하지만 그들이 말하는 메시아는 하나님일 수 없습니다. 그냥 하나님이 보내신 인간입니다. 이해하십니까? 왜 그러냐면 여호와 유일 사상을 가지고 있기 때문에 그리스도는 그들 입장에서는 하나님일 수 없다는 거죠. 기독교는 그 메시아를 하나님으로 보는 겁니다. 하나님의 아들 메시아라고 보는 겁니다. 하나님의 아들이셔야지 우리 죄를 해결할 수 있고 사단을 꺾을 수 있고 우리를 죽음 가운데서 건져내실 수가 있습니다. 그래서 우리가 믿는 예수님은 하나님의 아들 메시아라고 믿는 것입니다. 바로 이 고백을 지금 사도 베드로가 합니다. 주는 그리스도시로 살아계신 하나님의 아들입니다. 이렇게 얘기를 하니까 사실 뭐 이거 다 아는 내용이 아니야? 이렇게 얘기할 수 있지 않습니까? 자, 그런데 예수님의 반응을 좀 보시면
17절에 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 여러분 우리 글을 보시면 행간이라고 하는 게 있지 않습니까? 그 글의 의미가 있지 않습니까? 지금 이 말씀을 조금 자세하게 보시면 알겠지만 예수님이 너무 지금 놀라신 거예요. 베드로의 말에. 야, 너 어찌 알았냐? 이 얘기예요, 지금. 어떻게 네가 이걸 알았냐? 니 참 복을 받았구나. 이거 혈육으로 알 수 있는 게 못 된다, 이거는. 공부한다고 알 수 있는 것도 아니고, 경험한다고 알 수 있는 것도 아니고, 혈육으로, 육신으로 알 수 있는 수준이 못 된다. 내 아버지가 너에게 알게 하셨구나. 네가 참 복 받았구나. 라고 얘기하면서 그 다음에 18절, 19절에 천국에 뭐 엄청난 복을 쏟아 부어주신다. 자, 요걸로 우리가 질문을 해보자는 거죠. 오늘날 예수님을 하나님의 아들 그리스도라고 믿고 있다고 주장하는 수많은 사람들의 그 신앙을 보시고 예수님이 정말로 기뻐하시고 놀랄만한 그런 수준이냐. 요한복음 11장 한번 보겠습니다. 요거하고 더불어서 같이 한번 보겠습니다. 요한복음 11장에는 나사로의 이 여자 형제, 뭐 누나인지 여동생인지 뭐 자세하게는 잘 모르겠지만은 마르다가 나옵니다. 마르다. 그 마르다가 이제 이 여동생이죠. 그 마르다가 뭐라고 얘기하냐면 11장 24절부터 보시면 마르다가 이르되 마지막 날 구할 때는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 요한복음 11장 25절입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 네가 믿느냐라고 물었습니다. 27절에 이르되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 라고 얘기합니다. 28절에 보니까 그 말에 예수님은 아무 반응을 안 하십니다. 무시하시는 거죠. 왜 그러냐? 안 믿는다는 걸 아니까. 마르다의 모습을 우리 아시지 않습니까? 지금 얘가 말은 하지만 그 말을 안 믿는다는, 본인 자신이 안 믿는다는 걸 아니까 말은 하는데 전혀 예수님이 반응이 전혀 없어요. 네? 아무 반응을 안 보여요. 문장은 똑같은 문장을 구사했습니다. 베드로의 문장 구사와 지금 마르다의 문장 구사는 동일한 문장입니다. 당신은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 동일하게 얘기했습니다. 동일하게 얘기했는데 이 사람의 말을 전혀 반응을 안 보이시고 이 사람의 말에는 뭐라고 반응 보이시냐면 야, 니 복 받았다. 내 아버지가 너에게 알게 하셨다. 어떻게 이걸 알게 되냐. 혈육으로 알 수 있는 수준이 못 된다. 이 얘기입니다. 여러분 어떻습니까? 저는 전 세계 제자를 찾을 때 한 가지 기준으로 제자를 찾습니다. 저는 그 사람의 배경을 보지 않습니다. 그 사람의 교회 크기를 보지 않습니다. 그 사람이 목사인지 그렇지 않은지를 보지 않습니다. 그 사람의 능력 정도를 보지 않습니다. 학력을 보지 않습니다. 아무것도 보지 않습니다. 저희가 보는 것은 하나입니다. 복음이 전해졌을 때 이 복음의 생명으로 반응하는 사람, 그 사람만 찾습니다. 해외 나갔을 때는 제가 간증도 별로 하지 않습니다. 철저하게 성경으로 합니다. 여러분 12강 보셔서 알겠지만 그냥 12강 성경 구절 가지고 계속 예수가 그리스도 되심을 계속 풀어냅니다. 대부분의 사람들이 은혜를 받습니다. 대부분의 정말 상당수가 충격을 받습니다. 하지만 저희는 충격받는 사람, 은혜 받는 사람을 찾으러 간 게 아니에요. 우리가 나와도 그 나라를 살릴 제자를 찾으러 갔습니다. 그 제자는 복음의 생명도 있는 사람. 이 복음이 전해졌을 때 내 평생 기다리던 분입니다. 저 아프리카에 카쿠라고 하는 코트 디부아르 목사님이 계십니다. 유럽에서 10년 이상 공부하신 분이십니다. 유럽에서 공부하고 아프리카를 왔는데 아프리카의 목회 현장 보니까 기가 막힌 거예요. 아프리카 보니까 뭐 집회 때마다 늘 성령 충만하다 그러면서 쓰러지고 뭐 돌아다니고 난리도 아닙니다. 뭐 입신한다면서 넘어지고 이건 아니지 않냐. 그리고 뭐 목사님들끼리 뭐 뒤에서 뭐 이렇게 여튼 수많은 건 폐를 보면서 얘기를 계속 했대. 이거 아니다, 이거 아니다, 이거 아니지 않냐, 이게 어떻게 성경적이냐, 이게 아니다 계속 얘기해. 그러니까 그 동료 목사님들과 수많은 목사님, 그럼 뭘 해야 되는데, 뭐가 진짜인데, 뭐가 올바른 것인데. 그러니까 본인이 10년 동안 고민한 게 뭐냐면 아닌 건 알겠는데 이게 틀렸다, 이건 알겠는데 뭐가 옳은 건지를 몰라서 그렇게 갈급하게 기다리고 있었대요. 그래서 저희가 만나서 지금 여러분에게 말씀 전한 것처럼 딱 1시간 메시지 했는데 그 1시간에 바로 무릎 꿇는 거예요. 예수님을 전해야 된다. 예수님이 하나님의 아들 그리스도심을 전해야 된다. 그 한마디에 그냥 완전 무릎 꿇는 겁니다. 여러분 생소한 게 아닙니다. 있는 건데
안다고 생각을 하는 겁니다. 여러분, 마르다도 알고 있었습니다. 하지만 안 믿는다는 걸 알고 있습니다. 예수님이. 이 복음은 그래서 저는 이건 계시의 차원. 알게 하셔야지 되는구나. 정말 그리스도가 얼마나 크신 분인지, 이 그리스도의 십자가와 부활이 얼마나 어마어마한 것인지, 우리 인생의 본질의 문제가 얼마나 어마어마한 것인지, 그 그리스도께서 단번에 영원히 완벽하게 그 모든 것을 해결하시고 우리 안에 들어오셨다는 것이 얼마나 엄청난 것인지, 그게 정말로 계시의 차원이구나. 이렇게 될 때 아버지가 기뻐하시고 너무너무 놀래하시고 좋아하시고, 그러면서 너는 베드로다. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 여러분, 지나가는 김에 요 얘기도 좀 드리겠습니다. 여튼 그 고백에 엄청난 복을 주시는데, 제일 먼저는 이 반석 위에 교회를 세운다고 하고, 그 교회는 음부의 권세가 이기지 못한다고 합니다. 여러분, 제가 전 세계 교회를 많이 가봤습니다. 여러분들도 교회를 많이 알 것입니다. 여러분, 지금 교회가 음부의 권세가 이기지 못하는 교회인가요? 아니면 음부의 권세의 놀이터인가요? 생각해 보십시오. 지금 교회에 사단의 세력이 교회 안에 침투해 있습니까? 아니면 그 어마어마한 사단의 세력을 침투하지만 막아내고 있습니까? 잘 생각해 보십시오. 사단의 놀이터가 된 그런 교회들이 너무 많습니다. 왜 그럴까요? 여러분, 교회는 기본적으로 하나님의 교회이기 때문에 사단의 공격을 받을 수밖에 없습니다. 당연합니다. 받을 수밖에 없지만 절대 그 음부의 권세가 이기지 못하는 것이 원래 교회입니다. 근데 이 음부의 권세에 당하고 있다는 얘기는 틀린 얘기잖아요. 교회가 어디 위에 서야 됩니까? 모래 위에 지은 집, 반석 위에 지은 집을 얘기를 이렇게 생각해 보시면, 교회는 반석 위에 세워져야 됩니다. 그 반석이 뭐냐는 거죠. 그 반석은 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 하니 복음이 반석이고, 이 복음을 믿는 믿음이 반석이고, 그렇게 믿는 자가 반석입니다. 그 위에 세워져야지 교회는 음부의 권세가 이기지 못하는 교회가 되는 겁니다. 공격을 당하지만 늘 승리하는 교회가 된다는 것입니다. 여러분, 예수님을 하나님의 아들 그리스도라고 믿는 것은 우리 예수님이 보실 때 너무너무 놀랄만한 기적입니다. 과연 그런 믿음이 우리에게 있는지를 봐야 됩니다. 그리고 그런 믿음이 우리 모두에게 있도록 해야 되는 것이 우리 역할입니다. 요한복음 20장을 한번 보겠습니다. 요한복음 20장 31절. 제가 전 세계에 가서 가장 많이 전하는 구절인데, 요한복음 5장 39절도 아시겠지만, 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하시는 이 성경은 나에 대한 기록이다, 정언이다라고 예수님 당신 자신이 얘기했습니다. 성경이 뭔지를. 그래놓고 요한복음 20장 31절, 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 이 구절 가지고 보통은 뭘 얘기하냐면 생명을 얻게 하려 합니다. 이 부분에 포커스를 많이 둡니다. 물론 맞습니다. 하지만 구절을 자세하게 보시면 알겠지만 이거는 결과입니다. 결과. 따라오는 결과입니다. 성경을 주신 목적은 조금 더 앞 문장이 있습니다. 어떤 문장이 있냐면 믿게 하려 합니다. 여기에 포커스가 있습니다. 성경은 우리에게 믿게 하기 위해서 주신 겁니다. 뭘 믿는단 말입니까? 예수님이라고 하는 분이 하나님의 아들 그리스도라고 한 이 사실, 요거 믿게 하기 위해서 성경이 기록됐다고 하는 것입니다. 그렇게 믿으면 그 이름으로 말미암아 생명이 주어진다는 거예요. 그래서 성경은 우리로 하여금 예수님이라고 하는 분이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 바로 이 사실을 믿게 하기 위해서 주신 것입니다. 그래서 우리는 성경을 들고 모든 성도들로 하여금 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하는 것이 우리의 역할입니다. 그것이 설교여야 되고 그것이 사역이어야 합니다. 그렇게 믿어져야지 성도들의 인생은 터닝포인트, 변화되는 거죠. 정확하게 올바로 믿을 수 있도록 예수가 그리스도이심을 풀어내줘야 된다는 것이죠. 풀어내고 정확하게 알려주고 정확하게 믿을 수 있도록 한두 번이 아니라 성경 전체를 통해서 매번 이것이 성경 기록의 목적이 맞다고 하면 창세기를 펼쳐놓고도 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하도록 설교해야 되고, 그래서 사도행전을 펼쳐놓고도 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하도록 설교해야 된다는 거예요. 이게 성경 기록의 목적이 맞다면 우리 모든 사역은 성경 기록의 목적에 부합하게 사역을 해야 된다는 거죠. 그래야지 성도들이 변화됩니다. 그래서 이제 예수님이 하나님의 아들 그리스도다. 예수님이 나의 왕이며 선지자며 제사장이며 예수님이 나를 사단의 손아귀에서 죄악에서 하나님 떠나 있는 죽음 가운데서 나를 건지셔서 지금 나와 동행하시고 영원토록 동행하신다.
라고 하는 것이 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 의미라고 하면 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 것은 존재론적인 겁니다. 사역론적인 겁니다. 이분이 하나님의 아들 그리스도라는 것과 그분하고 나하고 무슨 관계가 있는가 하고는 다른 얘기잖아요. 그분을 나의 주인으로 모셔드려야 된다는 것입니다. 그것이 영접입니다. 말 나온 김에 영접 얘기 짧게 해보도록 하겠습니다. 요한복음 1장 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이제 어떤 분들은 영접 기도를 하다가 진짜 영접하신 분들이 있습니다. 그분들을 위해서라도 영접 기도는 유익했다 생각합니다. 하지만 정말 상당수 많은 경우에 이 영접 기도를 오해해서 영접 기도 이꼬로 영접이라고 착각하는 일이 벌어져서 영접 기도 했기 때문에 나는 구원받았다고 착각하고 일평생 교회하고 담 쌓다가 그럼에도 불구하고 죽을 때는 구원받았다고 착각하고 지옥 가는 사람들이 많습니다. 그래서 어떤 신학자, 목회자들은 표현하기를 지구상에 가장 많은 사람들을 지옥 보낸 기도가 영접 기도다 이렇게 표현하기도 합니다. 여러분, 영접 기도는 영접이 아닙니다. 영접과 영접 기도는 다릅니다. 어쩌다가 영접 기도하는 중에 영접할 수도 있습니다. 하지만 영접 기도와 영접은 같은 말이 아닙니다. 근데 오늘날 많은 사람들이 이렇게 같은 말로 동의어로 사용하기 때문에 수많은 사람들이 영접 기도하고 구원받은 줄로 착각하고 있으면서 전혀 인생이 변화되지 않고 교회 안에 있으면서 엄밀하게 불신자로 살고 있는데 본인도 그렇고 목사님도 그렇고 교회도 그렇고 구원받았다고 계속 세뇌하니 변화되지 않는데 구원받았다고 착각하고 바깥에서는 불신자처럼 살고 교회 안에서는 기독교인의 모습으로 이렇게 띄고 있지만 사실은 구원받지 못한 그런 분들이 많습니다. 여러분, 영접은 보세요. 요한복음 1장 12절 영접은 뭐라고 얘기했냐면 그 이름을 믿는 것이라고 얘기했습니다. 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 그럼 그 이름을 믿는다는 표현이 어떤 거냐면 아시겠지만 아까 말씀드렸듯이 이름은 그 사람의 본질을 얘기합니다. 그 사람 전체를 나타냅니다. 그러니까 예수 이름을 믿는다는 것은 예수의 본질, 예수님이 어떤 분인지를 믿는다는 것입니다. 예수가 어떤 존재인지 믿는다는 것입니다. 자, 요한복음 1장 12절과 요한 1서 5장을 한번 보겠습니다. 여러분 아시겠지만 이 요한복음과 요한 1서의 저자는 똑같은 저자입니다. 사도 요한의 기록이지 않습니까? 그러니까 요한복음 1장 12절이 구원받을 수 있는 어떤 조건에 관한 얘기를 한다 하면 요한일서 5장 1절도 동일한 얘기를 하는 겁니다. 요한일서 5장 1절에 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니, 이 하나님께로부터 난 자니라고 하는 부분들을 구원받은 부분으로 우리가 이해한다고 하면 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자, 이것과 예수께서 그리스도이심을 믿는 자 같은 말이라는 거죠. 다시 얘기합니다. 영접은 그 이름을 믿는 겁니다. 예수 이름을 믿는 겁니다. 이름이라고 하는 것은 본질, 전체를 얘기합니다. 예수 이름을 믿는다는 것은 예수라고 하는 사람 분의 본질, 예수라고 하는 사람의 전체를 믿는다는 것입니다. 즉 예수님이라고 하는 분이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 사실을 믿는 것이 예수 이름을 믿는 것입니다. 그래서 요한일서 5장 1절로 표현하면 예수께서 그리스도이심을 믿는 것, 이것이 바로 예수 이름을 믿는 것이고 그것이 영접입니다. 요한복음 1장 12절과 요한일서 5장 1절은 같은 얘기입니다. 같은 얘기. 그래서 진실한 영접은 예수님을 하나님의 아들 그리스도로 믿고 나의 주인으로 모셔드리는 것, 이것이 진실한 영접이라고 얘기할 수가 있습니다. 우리가 알고 있는 익두스라고 하는 단어는 가장 중요한 신앙 고백의 앞글자만 뽑아서 해보니까 이제 철자가 희한하게 물고기라고 하는 단어로 철자가 됐지 않습니까? 그 익두스라고 하는 이 5글자의 모음은 예수, 그리스도, 하나님의 아들, 주, 구세주 이렇게 표현되어 있습니다. 예수님은 그리스도이시면서 하나님의 아들이고 나의 주다, 나의 구세주다라고 하는 표현이 익두스입니다. 그들이 신앙 고백이었습니다. 지금 이 고백이 우리 성도들의 고백이 되어져야 됩니다. 사단은요, 복음만 가립니다. 다 아는 것 같이 하면서 그렇게 숱한 교인들이 예수 그리스도를 부르짖고 그 다음에 예수 이름을 얘기하면서 정작 중요한 거는 예수가 그리스도라고 하는 이 의미가 얼마나 어마어마한지를 놓쳐버렸습니다. 그래서 겨우 예수 그리스도 이용해서 자기 인생 문제를 해결하고 있는 수준으로 살아가고 있습니다. 생각을 깊이 해야 될 것 같습니다. 그래서 예수님을
하나님의 아들 그리스도로 믿고 나의 주로 받아들였다고 하면 그때 우리는 죄에게서 해방받으며 또 사단 가운데서 해방받고 하나님 떠나 죽어있던 거기에서 해방을 받아서 이제 주와 동행하는 일들이 벌어지는 거죠. 갈라디아 2장 20절의 고백처럼 나는 죽고 내 안에 그리스도께서 사시는 그런 일들이 벌어집니다. 이렇다고 하면 내가 죽고 내 안에 그리스도가 되신다고 하면 이 어떤 것도 문제가 되지 아니하는 일이 벌어지는 거예요. 그래서 가장 쫓겨다닐 때 다윗은 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 얘기했습니다. 죽음의 상황이 항상 도처에 널려 있을 때 그 얘기한 겁니다. 빌립보 4장의 13절에 사도 바울이 이제 모든 것을 할 수 있다. 그리스도 안에서 이렇게 얘기할 때 요걸 가지고 뽑아내서 적극적인 사고방식이나 이렇게 만드는데 참 기가 막힙니다. 빌립보 4장 13절 이전에 11절, 12절에 보면 나는 자족하는 것을 배웠다. 내가 어디에 있든지 풍부에 있어도 비천에 있어도 궁핍에 있어도 전혀 상관없다고 얘기하죠. 어떤 것도 문제가 안 됩니다. 지금 어디에 있습니까? 감옥에 있으면서 이 편지를 쓰는 겁니다. 감옥에 있으면서 내가 그리스도 안에 있으면 내가 모든 것을 할 수 있다고 얘기하지 않습니까? 그리스도 안에 있다고 하면 어떤 것도 문제가 되지 않는다고 하는 신앙입니다. 어떤 것도 문제가 되지 않습니다. 요한복음 19장 30절에 예수님께서 십자가에 지시면서 다 이루셨다고 말씀하셨습니다. 우리가 예수님을 하나님의 아들 그리스도이신 예수님을 나의 주인으로 모셔드린다고 얘기할 때 그 다 이루어 놓으신 그 사건이 우리에게 그대로 우리에게 이루어지는 것입니다. 다 끝난 것입니다. 우리의 과거가 끝이 났고 지금 우리는 주와 동행하며 우리의 미래는 영원한 하나님의 나라입니다. 그러니까 지금 주님과 동행하는 거죠. 그래서 구원받은 자는 살아갈 수 있는 유일한 방법이 하나밖에 없습니다. 그게 오직 믿음이라는 거예요. 그분을 믿는 믿음으로 계속 사는 거예요. 제가 이렇게 계속 예수님을 하나님의 아들 그리스도라고 계속 얘기하니까 일단 저 중남미 콜롬비아에는 하니까 뭐라고 비난하냐면 우리 보고 예수회라고 비난하더라고요. 예수회. 예수님만 얘기한다고. 여러분 잘 생각해 보십시오. 지금 전 세계에서 가장 오해되어 있고 가장 잘못 사용하고 있는 것이 성령에 관한 겁니다. 성령론이 굉장히 심각할 정도로 이제 이렇게 밑바닥이 지금 떨어져 있습니다. 성령 은사, 성령 운동 하시는 많은 분들, 잘 모르겠지만, 귀중한 일을 하신 분들도 많겠지만, 잘 보십시오. 그러면 성령에는 다양한 은사가 있습니다. 맞습니다. 다양한 활동이 있습니다. 맞습니다. 하지만 성령이 임하실 때 주 포인트가 뭐냐는 것은 분명히 알아야 됩니다. 그래서 예수님이 성령에 관해서 뭐라고 말씀하셨는가? 이게 가장 중요합니다. 그래서 요한복음 14장, 요한복음 15장, 요한복음 16장에 가장 중요할 때 성령에 관해서 얘기하시기를 그 성령이 오시면 내가 너에게 말한 것 생각나게 할 것이다. 그 성령이 오시면 나에 대해 증언할 것이다. 그 성령이 오시면 너희를 모든 진리 가운데로 인도할 것이라고 얘기합니다. 그 성령이 오시면 이 성령이 하시는 가장 강력한 일은 뭐냐면 그리스도를 증언하고 그리스도를 드러내는 그런 역사들을 그 성령이 하신다는 겁니다. 성령이 임하시면 권능을 받고도 중요하지만 요 포인트보다 더 중요한 것은 왜 권능을 주시냐? 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 바로 요 부분 때문에 권능을 주신다는 겁니다. 그래서 사도행전 전반을 보시면 알겠지만 성령이 임할 때마다 항상 예수님을 증언하는 일들이 항상 나왔습니다. 성령이 임하심의 역사는 반드시 결론이 뭐냐면 예수님을 높이는 쪽으로, 예수님을 증언하는 쪽으로 나왔습니다. 사도행전을 자세하게 읽어보십시오. 그냥 은사로 끝인 예가 없어요. 그냥 방언하고 끝. 그렇지 않습니다. 그 모든 성령 역사의 포커스는 뭐냐면 예수님을 드러내는 쪽으로. 왜 그렇습니까? 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 하는 것이 드러내져야지 구원받을 수 있고 그렇게 드러내셔야지 해방받을 수 있기 때문에 철저하게. 그래서 예수님을 그리스도라고 전하는 이 부분은 기존에 뭐가 깔려있냐면 강력한 성령의 역사가 깔려있습니다. 빌립보 2장 11절에 우리가 예수님을 주로 높이고 우리가 예수님을 그리스도로 높일 때 그것 자체가 하나님께 영광된다고 말씀을 하고 있습니다. 삼위일체 하나님의 사역들이 사실은 이 안에 다 있다고 볼 수가 있겠죠. 그래서 정말로 예수님을 하나님의 아들 그리스도로 믿게 되면 그가 내 모든 문제를 끝내셨구나. 그가 지금 나와 정말 동행하시구나. 그가 하나님이시구나. 그가 그리스도구나라고 정말로 이렇게 믿으시게 되면 생명이 주어지게 되면 이제 주를 위해서 살고 싶을 수밖에 없습니다. 그 주님을 위해서 어떻게 살아야 되냐라고 하는 내용이 성경에 너무 특별히 신약 성경 같은 데 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다는 내용들이 너무 많지만 그 모든 내용을 그냥 딱 종합하면 한마디로 그리스도 예수께 순종하는 삶이다. 언약에 순종하는 것이다라고 얘기할 수 있고요. 또 다른 각도로 설명할 수 있는 구절이 고린도후서 5장입니다.
고린도후서 5장 15절입니다. 고린도후서 5장 15절 중요한 본문이죠. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 왜 죽으셨냐? 죽으심을 설명합니다. 죽으신 이유는 살아있는 자들로 하여금, 여기서 살아있다는 얘기는 구원받은 자를 얘기합니다. 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하게 합니다. 이제 저 중남미 과테말라의 레니 목사님께서 이제 한국에 오셨습니다. 85개국 그 160명 왔을 때 아마 했던 것 같은데, 저희가 불국사를 데려갔어요. 한국의 종교 실태 보충으로 불국사를 데려갔는데, 어디에 이제 뭐 법당이 있는데, 그 법당의 앞에 보니까 뭔가 글을 쓰는 게 있는 것 같아요. 아마 이제 뭐 기도에 대한 부분인 것 같습니다. 그래서 레니 목사님이 이렇게 지적이든 이게 뭔지 그 통역자한테 이게 뭐냐 읽어달라고 얘기하니까, 그게 이제 이 사람들이 와서 기도 제목 쓴 게 있는 거죠. 뭐 사업 번창, 뭐 이렇게 뭐 자녀 뭐 이렇게 이런 기도 제목들 쭉 있는 게 그걸 읽어준 거예요. 그러고 나서 이분이 돌아와서 이제 자기교회에 돌아가서 이제 설교하기를 이리 얘기를 하는 거예요. 똑같더라. 기도 제목이 교회 안에 있는 사람들과 저 불교에 있는 사람들과 똑같더라. 전부 자기를 위한 것이다. 여러분, 교회 안에 지금 기도를 많이 합니다. 많이 하는 건 나쁘진 않은데요. 뭘 기도하는지를 봐야 돼요. 내 모든 문제가 끝났다고 믿지 않는 사람은 내 문제를 끝내려고 예수님을 이용합니다. 그래서 모든 기도의 포커스가 자기를 위합니다. 자기 가족을 위해서, 이걸 위해서, 저걸 위해서. 전부 그렇습니다. 그러니까 이런 사람들은 뭘 할 수 없냐면 절대로 주를 위해서 할 수 없습니다. 주님을 이용하는 인생이지 주를 위해서 할 수 없습니다. 그가 내 모든 문제를 끝내셨구나 믿으시는 사람이 주를 위해서 삽니다. 그래서 예수 믿는 사람은 어떤 거냐면 자기를 위해서 사는 사람이 아닙니다. 왜 우리 주님이 대신 죽으셨냐? 살아있는 우리가 더 이상 나를 위해서 살지 않고 나를 위해서 죽으신 그분을 위해서 살게 하시려고 그분이 대신 죽으셨다는 거죠. 그분의 죽으심은, 그 엄청난 죽으심은 하나님의 아들이시면서 육신의 몸을 입으신 그분이, 그 인성을 입으신 그분이 죽으심은, 그 죽으심의 효력은 사실상 너무 어마어마합니다. 그 빛이 정확하게 비춰진다 그러면 모든 것이 끝났구나라고 깨달으시면 주와 복음을 위해서 살 수밖에 없지만, 이것들이 믿어지지 아니합니다. 정확하게 계시되지 않았다고 표현할 수 있을 것 같습니다. 깨달아지지 않으면 일평생 도깨비 방망이처럼 예수님 이용합니다. 이거 해결해 주세요. 저거 해결해 주세요. 이것도 주세요. 저것도 주세요. 여러분, 지금 우리 한국교회, 전세계교회 프레임을 보시면요. 어떻게 기도해가지고 뭐 해가지고 뭐 응답을 받은 사람들은 간증하러 쭉 다닙니다. 이렇게 하니까 이렇게 돈 벌고, 이렇게 하니까 이렇게 간증하러 돌아다니고, 그 간증을 들은 사람들은 그렇게 믿어야지 올바른 줄 알고 또 그렇게 기도합니다. 신앙생활이 한마디로 얘기하자면 응답받기 위해서 사는 그런 신앙생활이 됐다는 거예요. 이게 맞냐는 거예요. 응답은 하나님이 주시는 거 아닙니까? 그러면 계속 달라고만 하는 것이 오늘날 신앙생활입니다. 여러분, 이런 프레임이 싫다 나쁘다를 떠나서 우리가 먼저 터치해봐야 될 게 뭐냐면, 그렇게 기도하는 그들의 신앙을 우리가 터치해봐야 된다는 거예요. 진짜로 믿냐는 거지. 예수라고 하는 이름 부른다고 믿는 게 아닙니다. 진짜로 예수가 어떤 분인지 정말로 알고 믿냐는 거지. 그분의 십자가상, 그분의 십자가의 피 한 방울은 내 모든 문제, 내 과거, 현재, 미래의 모든 문제, 영영 문제를 완벽하게 해결할 만큼 능력 있고 이미 끝내셨다고 믿어지면 더 이상 내가 나를 위해서 살 필요 없습니다. 여러분, 예수님을 따르는 첫 번째 조건이 자기를 부인하는 겁니다. 이건 끊임없이 내 성질을 죽이는 차원이 못 됩니다. 내가 죽었다고 믿어지고 그가 나와 함께 계시다고 정말로 깨달아지는 순간부터 신앙이 시작된다는 거예요. 단순히 죽이는 수준이 아니라는 거예요. 내가 끝났구나. 내가 죽었구나. 내 모든 문제가 끝났구나라고 믿어지면 더 이상 자기를 위해서 살 필요가 없습니다. 디모데후서 2장에 보니까 너희는 좋은 군사로 부르심을 받았지 않냐. 군사로 부르심을 받은 자는 자기 생활에 얽매이지 아니하나니. 자기 생활에 얽매일 필요가 없어요. 왜? 그가 끝내셨기 때문에. 군대 입대하는 사람이 뭘 먹을까, 군대에서 옷 줄까, 잠자리 줄까 고민하지 않습니다. 그냥 국방의 의무만 하면 됩니다. 왜 그러냐? 먹여주고 재워주고 다 해줍니다. 그러시고.
군인으로 부르심을 받았다고 얘기할 때도 그렇게 살고 있지 않냐는 거죠. 우리가 진실로 믿는다고 얘기할 때 이런 일이 벌어질 수밖에 없습니다. 그래서 진실한 성도는 진실로 믿는 자입니다. 진실로 믿는 자는 그런 삶 속에 드러날 수밖에 없습니다. 더 이상 자기를 위해서 살 필요가 없이, 살 이유가 없이 주와 복음을 위해서 사는 것입니다. 모든 것이 끝났다고 믿어지는 사람, 주와 복음을 위해서 살고 하나님의 인도를 따라서 살게 되는 것입니다. 그래서 마태복음 6장에 너희는 뭐 먹을까, 뭐 입을까, 뭐 마실까 염려하지 마라. 다 너희 필요한 거 내가 다 한다고 말씀하셨습니다. 너희는 먼저 그 나라고 그 일을 구하라고 말씀하십니다. 왜 이렇게 얘기 안 믿으시는지요, 우리가. 예수가 누군지 정확하게 안다 하면, 그분이 이루신 그 어떤 결과, 그분의 십자가였던 그분을 진실로 안다고 하면, 우리가 그분에게 모든 것을 맡겨드릴 수 있고, 그분을 따라갈 수밖에 없는데, 예수님이 커 보이지 않으니, 겨우 내 돈 문제 몇 푼도 해결하지 못할, 이 몇 푼 해결하려고 열심히 새벽기도 뭐 금식기도 한 100일 하면 겨우 뭐 1000만 응답하시고, 이 정도의 수준으로 우리가 하나님을 알고 있고 예수님을 알고 있으니 그 정도의 수준으로 사는 거예요. 성경은 그렇지 않습니다. 저는 제 마음에 이 복음이 딱 정리되는 순간 마음에 이 복음이면 전 세계에 살릴 수 있겠다고 믿어졌습니다. 저는 여러분 영어도 못합니다. 물론 스페니쉬도 못합니다. 제가 구사할 수 있는 언어는 한국말인데 그마저도 여러분 들으시면 알겠지만 사투리가 지금도 변화되지 않고 이 정도 수준입니다. 근데 교회 배경도 그렇게 크지 않았고요. 뭐가 아무것도 없었습니다. 그런데 제 마음에 이 복음이면 세계에 살릴 수 있겠다고 하는 마음이 믿어지는 거예요. 그래서 그냥 갔습니다. 기도하면서. 2012년 1월에 아무도 아는 사람이 없는 곳, 영어도 못하는데 통역자 데리고 미국 마이애미에, 그 마이애미에 살릴 제자를 찾기 위해서. 그 전에 한국에서 그런 도전들을 많이 했기 때문에. 저희는 미국 가서 미국에 있는 제자를 찾았는데 이 제자를 통해서 중남미의 문, 우리는 의도하지 않았습니다. 하나님께서 문을 여시고, 그 중남미에서 아시아의 문을 여시고, 아프리카 문을 여시고, 중남미 열심히 살아가고 있는데 칠레에 파키스탄 사람이 온 거예요. 그래서 파키스탄 사람이 이 복음이 파키스탄이 필요하다. 파키스탄이 갔어요. 파키스탄이 막 살아가고 있는데 그게 케냐 사람이 온 거예요. 이 복음이 아프리카에도 필요하다. 그래서 케냐 갔고, 우리가 계획하지 않았습니다. 하나님 인도하시고 어딜 가든지 이 복음만 전했습니다. 이 복음이라면 그 나라 살릴 수 있고, 이 복음이라면 전 세계에 살릴 수 있겠다고 믿으셨기 때문에 그거 하나 가지고 갔는데 짧은 시간에 하나님께서 이런 증거를 주셨습니다. 동일하게 여러분, 우리는 예수님이 누군지를 주목해야 돼요. 빌립보 3장을 보시면, 그렇지만 빌립보 3장의 10절 보겠습니다. 제가 참 귀하게 생각하는 말씀인데요. 빌립보 이제는 아시겠지만 이렇게 옥중서신이지 않습니까? 누구보다도 복음을 잘 전하고 복음에 관해서면 그 세상 누구보다도 삼층천에 올라갈 정도로 깊은 기도를 했던 그 인물이 사도 바울이지 않습니까? 옥중서신을 쓸 때쯤이면 정말 오랜 시간 동안 이제 복음을 전하고 복음을 누렸던 인물입니다. 이 사람이 하는 말이 빌립보 3장 10절, 11절에 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 했든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하느니 어떻게 해든지 내 빨리 죽고 싶다. 그래서 빨리 부활하고 싶다. 왜 그러냐? 너무 알고 싶은 세 가지 때문에. 내가 그리스도를 정말로 알고 싶고 그 부활의 권능을 정말로 알고 싶고 그 고난의 참여함을 너무 알고 싶어서 내가 빨리 죽어서 부활에 이루고 싶다라고 얘기합니다. 여러분, 그리스도는 너무너무 크신 분이지 않습니까? 만물의 그로 말미암고 그를 위하여 지음받았다고 얘기하고 있지 않습니까? 그리스도가 너무 크신 분이에요. 우리가 어떻게 그리스도를 안다라고 쉽게 얘기할 수 있습니까? 우리는 계속 알아가는 거예요. 우리가 이 땅에서 천년 만년을 지낸다 하더라도 계속 그리스도를 알아갈 수밖에 없습니다. 그리스도에게서 우리가 초점을 딴 데로 옮기는 순간부터 그때부터 무너지는 겁니다. 저는 30년 동안 30년 가까이 복음을 전해왔습니다. 분명히 30년 전보다 지금 그리스도를 아는 수준이 분명히 다를 거고 깊다고 생각합니다. 하지만 정말 솔직하게 얘기하면 30년 전보다 지금 저는 더 갈급합니다. 왜 그러냐면 점점 가까이 가면 갈수록 너무 크신 거예요. 이게 너무 큰 거죠. 큰 거라고 가는 것들이 깨달아지니까. 여러분 이제 그림 그리시는 분이 계실지 모르겠지만 미술 한 50년 하고 나서 내 미술을 내가 이제 뭐 다 마스터했다 할 사람이 있습니까? 진짜로 그 깊이 들어가면 들어갈수록 그게 너무 크기 때문에 모르겠다고 얘기할 거 아닙니까? 그래서 그게 저는 정상이라고 생각합니다. 우리 다 겸손하게
그리스도를 알아가는 인생이었으면 좋겠습니다. 전 지구상에 구원의 유일한 이름이 그리스도 예수밖에 없습니다. 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심이 전해져야지 그들이 살고요. 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿어야지 그들이 삽니다. 이 복음이라야, 이 복음은 전 세계 유일한 기준이며 절대적인 기준이며 세계적인 기준이며 세대와 시대를 다 아우를 수 있는 그런 기준의 복음입니다. 예수님이 하나님의 아들 그리스도이십니다. 이 복음을 진실로 가진 자는 주님의 다시 오심을 위해서 살 수밖에 없습니다. 그래서 저는 제 마음에 주님의 다시 오심이라고 하는 것들이 너무 부딪혀서 아무것도 없지만 달려가기 시작했습니다. 성경의 전도를 잠시 한 10분만 얘기하고 마무리하도록 하겠습니다. 복음이 이제 부딪히기 시작을 했는데 이 복음을 어떻게 하면 세계 복음을 완성할 수 있을까? 그것도 내 살아있을 때. 그게 기준입니다. 그때 처음 뗄 때는 한 30년 요 정도 생각했습니다. 30년 정도 안에 끝낸다. 이런 마음으로 뛰기 시작했어요. 어떻게 하면 될까? 그래서 사실 한국 땅에서 많은 도전을 했었습니다. 그런데 제가 다 얘기할 이유가 없을 것 같고, 마태복음 28장에 너희는 모든 민족으로 와서 제자를 삼아. 이게 이제 부딪혔어요. 그렇지. 하나님께서 모든 민족으로 제자 삼으라고 말씀하셨다. 그리고 사도행전 16장, 17장, 18장이 그냥 입체적으로 다가왔습니다. 16장에는 루디아를 만나고 17장에 야손을 만나고 18장에 브리스가 부부를 만납니다. 바울이라고 하는 사람이. 바울은 복음을 가지고 있는 사람이고 요 사람들은 주께서 창세 전에 그 지역과 그 나라를 세계를 살릴 수 있는 주께서 준비하신 제자들이라는 거죠. 요렇게 만나지는 것이 끝입니다. 요렇게 만나져서 이 사람이 가지고 있는 복음이 요 사람에게 전달되면 요 사람을 통해서 그 지역을 살리고 그 나라를 살리게 되는 것입니다. 제가 이게 부딪혀서 제자가 숨겨져 있다. 그 제자는 오직 하나님께서 허락하신 복음에만 반응한다. 그 복음에만 생명처럼 반응 보이는 것이 제자의 특징이다. 라고 하는 것들이 부딪혔어요. 그래서 가기 시작합니다. 그래서 오직 한 가지 기준, 철저하게 선명하게 복음만 전합니다. 저는 이제 선교사님들한테는 좀 이렇게 부드럽게 하는 편입니다, 지금. 제가 해외에 나가면 굉장히 날카롭게 전합니다. 왜 그러냐? 저는 사람들 모으려고 하는데 관심이 있는 게 아니거든요. 제발 와서 들어주세요. 이게 아닙니다. 한 명이라도 생명 걸린 사람 찾기 위한 기준이기 때문에 말씀을 1시간 딱 전해보면 알아요. 듣는지 안 듣는지. 그러면, 이제 중간에 이제 잠시 쉬겠습니다라고 얘기할 때 이제 제가 자주 그런 멘트를 합니다. 집에 가기 좋은 시간입니다. 빨리 가십시오. 네, 하시라는 거예요. 왜 그러냐면 안 들리는데 그 자리에 앉아있지 마시고 서로 피곤하니까. 그래서 계속 이런 얘기를 합니다. 그리고 뭐 어떤 때는 성경책 내리치고 던지고 하면서 굉장히 강력하게 메시지를 전합니다. 신학자가 앉아있든 목회자가 앉아있든 만 명의 목회를 하신 만 명의 목회자가 앉아있든 만 개의 교회를 하고 있는 목회자가 앉아있든 상관없이 동일하게 항상 동일하게 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 메시지를 전했습니다. 배척을 하든지 비난을 하든지 상관없이 저는 그 나라 살리기 위해서 들어갔고 살리려고 하면 그 제자를 찾아야 되고 그 제자를 통해서만 그 나라를 살릴 수 있기 때문에 선명한 제자를 찾기 위해서 비난하지 않고 딴 얘기하지 않고 그냥 딱 복음으로만 생명 걸고 강력하게 전했습니다. 그러면 그 안에 정말 확연하게 내가 기다렸던 것이다. 내가 찾던 것이다. 내가 평생 원했던 것이다 라고 하는 피드백이 여기저기서 오기 시작합니다. 그분들만 따로 모아서 제가 그 이후에 조금 더 이제 도움을 드리고 빠져나오면 저희가 빠져나오고 나면 그때부터 역사하게 됩니다. 지금의 대부분의 대형 집회나 전 세계 집회는 어떻게든 사람들 끌어모아서 뭔가를 합니다. 그러니까 그때 기적도 일어나고 놀라운 역사도 일어나고 막 기도도 뜨거운 것 같은데 끝나고 나면 아무 일도 일어나지 않는 거 이건 주께서 기뻐하시는 게 아니라고 저는 생각합니다. 진짜로 세계보고만 우리가 떠난 위에 일어나야 될 거 아닙니까? 역사가. 예. 그리고 이제 저희가 제자를 찾으면 이 제자를 어떻게 하면 되겠나? 제가 이제 그것 때문에 아주 고민을 많이 했어요. 어떻게 분명히 복음에 반응 보이는 제자인데 어떻게 하면 우리 빠져나갔을 때도 계속 이제 그날을 살릴 수 있겠나? 그래서 이제 궁금하기 시작했던 게 이제 예수님이 도대체 제자들에게 어떻게 교육을 하셨을까? 이제 사실 사복음서에 나오는 것들은 뭐 다 알겠는데 제자들의 사역이기도 하지만 사실 전체를 향한 메시지가 줄을 이루지 않습니까? 저는 궁금한 게 뭐냐면 따로 있을 때 뭐 전했을까? 어떻게 하셨을까? 그게 항상 궁금했어요. 누가복음 24장 한번 보겠습니다. 누가복음 24장에서 아주 큰 힌트를 제가 얻게 됐습니다. 누가복음 24장 44절입니다. 또 이르시되
내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한다. 함께 있을 때 뭔가를 얘기했다는 겁니다. 뭘 얘기했냐면 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말, 이렇게 얘기합니다. 즉 모세의 율법, 선지자의 글, 시편, 구약 성경을 얘기합니다. 구약 성경을 통해서 이거 나를 위해서 기록된 것이고 이거 틀림없이 이루어질 거라고 내가 평상시에 얘기하지 않았냐, 그 얘기입니다. 평상시에 성경을 통해서 예수님 당신에 대한 부분들을 아주 정확하게 풀어냈다는 거예요. 이게요, 누가복음 24장 읽었던 본문 중에 27절도 한번 보겠습니다. 엠마오 마을로 가는 그 두 제자에게 뭐라고 얘기하냐면 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하느라. 그러니까 이 엠마오 마을로 가는 그 두 제자에게는 단번에 깊이 설명했다 그러면 누가복음 24장 44절은 제자들과 있을 때 평상시에 성경을 통해서 쭉 풀어내신 거예요. 성경을 통해서 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 하는 것을 쭉 풀어내시고 내가 그렇게 얘기하지 않았냐? 그게 이것이다. 그러면서 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 조금 더 구체적으로 얘기합니다. 이르시되 이같이 성경 말씀하신 것 같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 어디에요? 그 성경에 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. 무슨 얘기입니까? 내가 풀어주지 않았냐? 그리고 내가 성경 그대로 이렇게 일어나지 않았냐? 이렇게 얘기하는 겁니다. 성경 기록의 목적에 맞게끔 성경을 통해서 예수님 당신이 어떤 분이신지 하나님의 아들 그리스도심을 풀어냈다는 거예요. 여기에서 제가 힌트를 얻은 거예요. 그렇지. 복음을 성경을 통해서 복음 속에 더 깊이 들어갈 수 있도록 하는 것이 가장 중요하고 제자를 세우는 가장 큰 방법이구나. 이걸 알게 됐습니다. 그래서 이제 마태복음 10장과 누가복음 10장에 보시면 예수님의 전도의 가장 핵심적인 것은 누가복음 10장, 마태복음 10장입니다. 잘 묵상해 보시길 바랍니다. 그 키는 뭐냐면 제자를 찾으라는 거예요. 합당한 자, 평안을 받을 사람을 찾으라는 거죠. 찾으면 떠나지 말고 그 집에서 유하라는 거죠. 유하면서 뭐 하라는 얘기입니까? 요구하라는 거예요. 누가복음 24장에. 성경 전체를 통해서 계속 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 풀어내라는 거예요. 그래서 사실 청신도들은 하기 힘들고 목사님들은 할 수 있기 때문에 그래서 제가 기도하다가 그것을 위해서 이제 정리한 게 여러분들이 나눴던 12강이고요. 이걸 조금 더 풍성하게 풀어낸 게 27강. 둘 다 이제 하나의 복음을 얘기하겠습니다. 이렇게 좀 풀어냈습니다. 여하튼 저는 지금 정인으로 지금 이 자리에 서서 말씀을 드리는 겁니다. 신학의 수준이 아니고요. 제가 한 말씀 중에 혹시 교리적으로 문제 있을 수 있는 발언이나 아니면 실수가 있다고 하면 용서해 주시길 바랍니다. 제가 흥분을 하고 또 은혜가 되면 말이 빨라집니다. 그러면 혹 실수할 수 있으니까 이해를 좀 부탁을 드립니다. 예. 그리고 저는 어떻게든지 말씀드렸던 것처럼 지금 여러분하고 뭔가를 하려고 한 게 아니에요. 우리 단체를 만들고 싶지 않습니다. 정말 저희가 바라는 것은 어떻게든지 우리 세계복음만 해야 되지 않겠냐는 겁니다. 우리 살아있을 때. 그렇다고 얘기하자면 결국 모든 교단, 모든 조직, 어떤 모든 교회가 하나 되어야 되는데 이게 조직적으로는 하나 될 수 없습니다. 하지만 복음으로는 하나 될 수 있고요. 주님의 다시 오신 약속으로는 하나 될 수 있고요. 성경의 전도로는 얼마든지 하나 될 수 있지 않냐는 거죠. 함께 하나 돼서 연대해서 우리 세대의 세계복음을 같이 하자는 겁니다. 그래서 우리는 뭐가 없어요. 하지만 이게 이제 같이 열어서 세계복음을 같이 하고 싶은 분들이 계속 저희가 이제 지난 1, 2월, 3월 이제 사경을 하고 그 이후에 우리 선교사님들끼리 계속 모여서 준비를 한 이후에 이번에 이런 자리를 마련했는데 저는 너무 기쁘더라고요. 제가 중간중간에 몇 번 들어와서 목사님들의 선교사님들의 메시지를 들었는데요. 제가 박수를 치면서 좋아했어요. 저보다 훨씬 잘한다. 이렇게. 너무, 저분들은 외워서 한 게 아니라 정말 소외해서 메시지 하시는구나. 제가 와이프하고 운전하고 가는데 박수 치니까 운전하라고. 운전하다가 듣는데 너무 좋아서 박수 치니까 운전하라고 정신 차리고 제 마음에 너무 기뻤습니다. 우리 함께 우리 세대 세계복음을 했으면 좋겠습니다. 그리고 아무것도 바라지 않고 서로서로 돕는 그런 일이 일어났으면 좋겠습니다. 간략하게 짧지 않은 1시간 반 정도 된 것 같은데 이렇게 좀 짧게 정리를 좀 했습니다. 앞으로 이번 사경회가 끝이 아니고 이것이 정말로 전 세계 살릴 수 있는 복음이 맞다고 여겨지시면 어떤 형태로든지 같이
이제 도움을 주고 받으면서 예, 이 다음엔 또 좀 더 크게 모든 분들이 다 이 복음을 그러니까 있는 자료 다 가져가시면 됩니다. 예, 뭐 얼마든지 요구하십시오. 얼마든지 가져갑니다. 우리는 다 영상 오픈합니다. 교재 다 오픈합니다. 어떤 뭐 유료 이런 거 없습니다. 다 가져가십시오. 마음껏 사용하십시오. 그래서 여러분의 나라들, 여러분의 민족들 다 사용하시고 복음 때문에 서로 하나 되는 놀라운 은혜들이 있었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 모인 귀중한 영혼들, 귀중한 선교사님들, 귀중한 사역자들 하나님 축복하여 주옵소서. 이들을 통해서 이들의 나라, 또 이들이 사역하고 있는 모든 것들이 살기를 바라고 전 세계가 정말로 사랑하게 되기를 바랍니다. 아버지 하나님, 이번에 수고한 모든 선교사님들에게 주님 크신 은혜를 베풀어 주옵소서. 주여, 정말 복음 때문에 복음에 참된 계시가 있게 하시고 이 복음을 전하여서 모든 성도들로 하여금, 모든 사람들로 하여금 예수님이 하나님의 아들 그리스도심을 믿을 수 있도록, 그 믿음에 거할 수 있도록 하는 그런 사역 감당할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 하나님, 이번에 또 새로운 분들 또는 만나게 하셨사오니 하나님의 선하신 계획대로 서로 연합하고 연대하고 우리 세대 세계복음을 같이 이루어 나갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.